بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو از قلم میرا حیات کی قسط نمبر 12 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ زمان نے تیزی سے قریب آتے ہوئے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کے پاس آ کر اسے دیکھنے کے بجائے جھاڑیوں میں غائب ہوتے سامیہ کے بھائی اور اس کے آدمیوں پر فائر کیے تھے۔ اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے کر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ زمان، آر یو اوکے؟ اس کے پاس سڑک پر بیٹھتے ہوئے زیغم نے فکر مندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سامیہ آہستگی سے زمان سے دور ہوئی جبکہ زیغم کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے کندھے سے نکلتے خون سے تر ہو گئی تھی۔ یس آئی ایم، بس ایک گولی لگی ہے۔ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا زمان بڑی مشکل سے بول پایا تھا۔ خون کافی بہہ چکا تھا۔ تم بولو مت، پتہ لگ چکا ہے مجھے، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ تم 2-3 قدم چلنے کی کوشش کرو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ مڑا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ زمان نے ایک نظر بلکتی ہوئی سامیہ پر ڈالی، پھر اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سمیت بڑی مشکل سے کھڑی ہو پائی تھی۔ سامیہ پلیز رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا تمہارے بھائی کو، وہ لوگ صحیح سلامت بچ نکلے ہیں، یا یوں سمجھو کہ سرنئی نے خود ہی بخش دیا، وگرنہ اگر وہ گور اندھیرے میں بھی نشانہ لے لیں تو وہ چوک نہیں سکتا۔ اس کے رونے کا اپنا ہی مطلب اخذ کرتا وہ اپنی تکلیف بلائے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ سامیہ کو لگا وہ گر جائے گی۔ اس نے سہارے کے لیے گاڑی کو تھامنا چاہا تھا جب بروقت زمان نے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بنا کوئی صفائی دیے بس چپ چاپ روتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں چند قدم ہی چلے تھے کہ جب زیغم نے ان کے قریب اپنی گاڑی لا کر روک دی تھی۔ گاڑی سے اتر کر ان کے لیے پچھلے دروازہ کھولا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں تھینکس کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زبان بند رکھو اپنی اور آنکھیں کھلی رکھنا بس، اسے ڈپٹتے ہوئے زیغم نے فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ مان زمان کی نگاہ اپنی جانب دیکھتے نشال پر پڑی۔ نگاہ جھکاتے ہوئے اس نے اسے سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے اپنا رخ سیدھا کر گئی، جبکہ زمان کے سلام کرنے پر سامیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی مگر اسے دیکھ نہ پائی۔ زمان پر کمزوری کے باعث غنودگی چھا رہی تھی۔ سامیہ آپ زمان سے باتیں کریں پلیز، اس کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، بلڈ جسم کے اندر ہی ہے، زیادہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زیغم نے سامیہ کو مخاطب کیا۔ زمان کا سر سامیہ کے کندھے پر لڑک چکا تھا، آنکھیں بند ہونے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیغم نے پچھلی سیٹس کی لائٹس آف کر دی۔ سامیہ نے نرمی سے زمان کا رخسار تھپتھپایا تھا۔ زمان پلیز آنکھیں کھلی رکھیں، برائی ہوئی آواز میں وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی پکار پر زمان نے اپنی بہت جلد سرخ ہوتی آنکھیں پوری کھولنے کی بھرپور کوشش کی۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے وہ اپنے قریب حسرت بھری نگاہوں سے سامیہ کا رویا رویا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو نیم اندھیرے کے باعث اتنا واضح نہیں تھا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو جانے تو بند آنکھیں، تم تو میرے سینے کو چھلنی کر دینا چاہتی تھی نا، تو پھر اب عیش کرنا، آزاد رہنا، ہلکی آواز میں بڑبڑاتا وہ اس کے آنسوؤں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ غصے میں کہا تھا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ سنو سامیہ، اگر میں مر جاؤں تو کیا تم واقعی اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ گی؟ اپنے گال پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پرعذیت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اپنے ہاتھ پر زندہ اس کا لمس سامیہ میں زندگی کی توانائی بھر رہا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ، اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے وہ درد بھری آواز میں کہہ رہی تھی۔ اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بھلا جب زندگی باہوں میں ہو تو موت کسے آ سکتی ہے؟ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سامیہ کا دل اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس شخص کا اسیر ہونے لگا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ایسے مت کرو سامیہ، بہت سکون مل رہا ہے، میں سو جاؤں گا یار، کہتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے مسکرایا تھا۔ سامیہ نے فوراً اپنی انگلیوں کی جنبش روک لی۔ ہاسپٹل کی عمارت آ چکی تھی۔ زمان ہنوز ہوش میں تھا۔ گاڑی کی لائٹس آن کرتے ہوئے زیغم نے ایک مطمئن نگاہ زمان پر ڈالی، پھر گاڑی عین عمارت کے سامنے روک دی۔ اس نے جہاز کی آخری سیڑھی سے زمین پر چھلانگ لگائی تھی۔ کندھے پر لٹکتا اسکول بیگ ٹائپ چھوٹا سا سفری بیگ اس کے جسم کی اس حرکت سے ہلا تھا۔ اس کی تقلید کرتی وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا بھی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا، جبکہ ایئرپورٹ پر اطراف کا جائزہ لیتے اس شخص کی آنکھوں میں شیطانیت چمک ابھر رہی تھی۔
کثرت سگریٹ نوشی کے باعث سیاہ لبوں پر بڑی کمینی مسکراہٹ تھی. اس کی وحشی آنکھوں میں ایک معصوم چہرہ گھوم رہا تھا. اس کے انگریز ساتھی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جیسے ہوش دلایا تھا. جی وہ مل تو جائے گی نا؟ شائستہ انگریزی میں پوچھتا. وہ نیلی آنکھوں والا انگریز کچھ خاص پر امید نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے سوال پر مقابل کی آنکھوں کی کریہا مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی. لاہور، یہ شہر، یہ اس کا آبائی شہر ہے پی ڈی. چپا چپا چھان ماروں گا. کیسے نہیں ملے گی؟ لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے وہ پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا. وہ گینگ، وہ کچھ مدد کر پائے گا ہماری؟ عمارت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پی ڈی نامی انگریز نے دوسرا سوال پوچھا تھا. بدلے میں وہ کہکا لگا کر ہنسا. تو تمہارا کیا خیال ہے میں اس شہر اور اس ملک میں در در کی خاک چھاننے آیا ہوں؟ بے وقوف انسان. اس گینگ کے ممبرز پورے ملک پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس دیسی وسکی کو ڈھونڈنے میں بلیک مون گینگ ہی ہماری مدد کرے گا. بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. وہ دونوں اب چیکنگ ایریا میں داخل ہو رہے تھے. ہوپ سو بٹ آئی وانٹ دیٹ گرل، آئی وانٹ ہر. پی ڈی دھیمے لہجے میں بڑبڑایا تھا. ڈونٹ یو وری، شی ول بی یوزر. زی نامی اس لڑکے نے اسے تسلی دی تھی. چیکنگ کروا کر وہ دونوں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے جہاں بلیک مون گینگ کے 2 آدمی ان دونوں کے منتظر تھے. باس نے کہا تھا کہ لاہور کی پولیس فورس ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے بٹ اٹ آل واز اوکے. ٹیکسی میں بیٹھتے ہی پی ٹی نے کہا. اٹ واز ناٹ اوکے سر، اٹ ہیز میڈ اوکے فار بوتھ آف یو. گاڑی ڈرائیو کرتے شخص نے پی ڈی کو جواب دیا. وہ سر ہلا کر رہ گیا جبکہ زی بڑے غور سے چلتی سڑک کو دیکھ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ نشال، آپ نے اور زگم نے بر وقت پہنچ کر میرے ہسبینڈ کی جان بچائی. میں شاید تا عمر آپ دونوں کا یہ احسان نہیں چکا پاؤں گی. نشال کے ہاتھ تھامتے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی. شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرے سامیہ، آپ کے ہسبینڈ کی زندگی محفوظ رہی. اس سے بڑھ کر زگم اور میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے ہاتھ گرم جوشی سے دباتے نشال نے مسکرا کر کہا. ساری رات روتے رہنے کے باعث سامیہ کی آنکھیں سوج کر موٹی ہو رہی تھی. آواز بیٹھ چکی تھی. زمان کو صبح سے 2 بار ہوش آ چکا تھا مگر محض چند منٹوں کے لیے. ابھی تک وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا تھا. اینڈ سوری فار یسٹرڈے نائٹ. آپ کو مشال سمجھ کر میں بہت جذباتی ہو گئی تھی. ریلی آپ کی شکل اس سے اتنی میچ کرتی ہے کہ میں بالکل پہچان ہی نہیں پائی. مجھے لگا آپ ہی مشال ہیں. سامیہ کے شرمندگی سے کہنے پر نشال کے لب مسکرا اٹھے. جی اور یہ سوری اب مزید کتنی بار کہنے کا ارادہ ہے؟ صبح سے یہ کوئی 10ویں بار کہہ رہی ہیں آپ. نشال نے اسے ہنسانے کو مصنوعی خفگی سے کہا. جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتی کہ مشال اب کہاں ہے اور کیسی ہے. سامیہ نے جھٹ مشال کے بارے میں پوچھ لیا. پہلے آپ بتائیں کہ آپ مشال کو کیسے جانتی ہیں اور پلیز مجھے آپ دونوں کی پوری سٹوری سننی ہے. نشال نے الٹا اسے سوال کیا. اسے امید ہو چلی تھی کہ شاید سامیہ سے ہی مشال کی بابت کچھ پتہ چل جائے. ہم دونوں یونیورسٹی آف لندن میں ملے تھے. سامیہ نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا. نشال مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی. وہ بہت خاموش اور گمسم رہنے والی لڑکی تھی. اپنا درد، اپنا غم، اپنی پرسنل لائف کبھی بھی کچھ بھی مجھ پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی مگر اس کی اداس آنکھیں، ان کی وحشت سب کہہ دیتی تھی. شاید کوئی احساس کمتری تھا، کوئی خوف تھا اسے ہنسانے کے لیے، اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے. میں اکثر اسے لطیفے سنایا کرتی تھی. وہ تو مجھ سے اپنا آپ تک چھپانے کی کوشش کرتی تھی اور میں اسے اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے متعلق آگاہ کر چکی تھی. بولتے بولتے وہ ایک پل کو رکی. نشال نے زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجا لی مگر جانے کیوں آنکھوں میں نمی اتر آئی. 4 سال کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا. ایگزامز کے بعد میری پاکستان واپسی طے تھی اور واپس آ جانے پر میرے چچا زاد سے میری شادی طے تھی. اپنی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تلخیاں گھل گئی تھیں. میں نے مشال کو بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ پاکستان چلے اور میری شادی اٹینڈ کرے. پہلے تو اسے اس کے گھر سے اجازت نہیں ملی مگر ان دنوں مزید اداس و پریشان رہنے لگی. مجھے لگا شاید وہ پاکستان نہ جانے کی وجہ سے اداس ہے کیونکہ اسے پاکستان آنے کا بہت شوق تھا مگر اس کی پریشانی کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی. میں نے اسے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر وہ ہمیشہ کی طرح ٹال گئی. پتہ نہیں اس نے کون سے خدشے لاحق تھے جو وہ اپنا حال دل کسی سے بھی بیان کرنے سے گریزاں تھی. سامیہ نے ایک بار پھر وقفہ لیا. نشال کا تجسس بڑھ چکا تھا. پھر اچانک اس کی ماما نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی اور تب
4 سالوں میں پہلی بار میں نے اس کی آواز میں کھنک محسوس کی۔ اس نے مجھے کال پر ہی میرے ساتھ پاکستان آنے کی خوشخبری دے دی۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس دن اس سے کال پر بات کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا کہ کاش میں اس کے سامنے ہوتی اور اسے مسکراتا دیکھتی، اور بدلے میں پتا اس نے مجھے کیا کہا تھا؟ بولتے ہوئے سامیہ کی آواز بھر آئی تھی۔ نشال کی دھندلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بکھرے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ سامیہ، جب میں تمہارے ساتھ فلائٹ میں بیٹھ جاؤں گی نا تو میں پاکستان جانے کی خوشی میں کہکے لگاؤں گی، پھر جی بھر کر دیکھ لینا۔ مگر پھر جانے کیا ہوا کہ وہ پیپر دینے بھی نہیں آئی۔ ہمارا فائنل سیمیسٹر تھا مگر وہ نہیں آئی۔ میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی، 2 دفعہ گئی بھی مگر دونوں بار گھر لاک تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے ایک بار پھر میں اس کے گھر گئی اور اس بار میری ملاقات اس کی مدر سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مشال پاکستان جا چکی ہے۔ میں نے اس کی ایگزامز میں غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے گول مول سا جواب دے دیا۔ میں نے اس کا پاکستانی ایڈریس بھی مانگا مگر انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ میں مایوس ہو کر واپس ہاسٹل آ گئی اور پھر اگلے دن میری فلائٹ تھی۔ فلائٹ میں بیٹھ کر میں نے مشال کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ، اتنا کہ اس کے کہکوں کو نہ سن پانے کے غم میں رو پڑی۔ مگر نہ تو وہاں مشال تھی اور نہ ہی اس کا کوئی کہکا۔ بولتے ہوئے وہ باقاعدہ رونے لگی، اور رو تو نشال بھی رہی تھی کہ جو غم سامیہ کو رلا گیا تھا وہ ہی غم نشال کو بھی رلا رہا تھا۔ بھلا اس نے کب نشال کو مسکراتے دیکھا تھا؟ نشال نے آہستگی سے اپنے گال صاف کیے۔ وہ یہاں بھی ایسی ہی ہے، مسکراہٹ اس کے لبوں سے دور ہی رہتی ہے۔ ہاں مگر ایک چیز چینج ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں اب اداسی نہیں ہوتی، ویرانی ہوتی ہے۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی وہ آخر میں پھیکی ہنسی ہنستی۔ سامیہ نے کچھ پریشانی سے اس کے جانب دیکھا۔ ہمارے فرسٹ پیپر سے 1 دن پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، تب وہ بالکل ٹھیک تھی، مطمئن اور خوش تھی۔ پھر کیا ہوا کہ سامیہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ سنو سامیہ، جب تم لاسٹ ٹائم اس سے ملی تھی کیا تب اس کے فیس پر کوئی زخم تھا؟ ذہن میں ایک جھماکہ ہوتے ہی نشال نے بے تابی سے پوچھا۔ زخم؟ کیسا زخم؟ سامیہ نے پریشانی زدہ لہجے میں پوچھا۔ سگریٹ سے جلے کا زخم، نشال نے آہستگی سے کہا۔ سامیہ کی دکھتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں تو اس کا چہرہ تو بالکل صاف شفاف اور بے داغ تھا، بالکل آپ جیسا۔ سامیہ نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ نشال کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پتھر بنی نشال کو ہلاتے ہوئے سامیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ نشال بمشکل اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن ابھی تو آپ نے کسی زخم کی بات کی ہے، سامیہ نے سرے سے پوچھا۔ تبھی زیغم وہاں آیا تھا، زمان کو ہوش آ گیا ہے، آپ اس سے مل لیں۔ نگاہ جھکائے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے سامیہ سے مخاطب ہوا۔ سامیہ فوراً اٹھی تھی، پھر نشال کو واپس آنے کا کہہ کر چلتی ہوئی چند قدموں کے فاصلے پر بنے روم میں جا گھسی، جبکہ نشال سنجیدگی سے مشال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یقیناً مشال کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، لیکن کب، کس دن؟ وہ زیغم کی موجودگی سے انجان بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی جب زیغم اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ اسے ہنوز گمسم بیٹھا دیکھ کر زیغم نے بڑی سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ نشال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہی ہمیشہ جیسے سرد موری، گنی مونچھوں تلے دبے لب آپس میں پیوست تھے۔ نشال کو اس کی چہرے کے برف تاثرات، اسے اپنی طرح آنکھیں پتھر ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، نشال نے ایک لفظی جواب دے کر نگاہ اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ مگر مجھے لگ رہی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے میں اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ اس کے انکار کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑاتا وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور مجبوراً نشال کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا تھا، کیونکہ اس کی کلائی زیغم کی مضبوط مٹھی میں قید تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے ساتھ قریباً گھسیٹتے ہوئے نشال نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں۔ اسے ساتھ لیے مضبوطی سے چلتا وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حد ہے، یعنی اب میں اپنی سانسوں کو بھی آپ کا پابند کر دوں؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو پہلے ہی میری پابند ہے، پرغرور انداز میں کہتا وہ اپنی بات کے آخر میں دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زیغم کے یقین سے کہنے پر نشال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر نکل آیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس زیغم اجلال کے لیے ایک یہی خطاب تھا۔ پھر بھی تم مجھ سے ہی محبت کرتی ہو؟ اس کے فکرے کا خط اٹھاتا وہ اسے کینٹین کا دروازہ کھول کر اندر لے آیا تھا۔ نشال نے ایک پل کو اپنے لب بھینچ لیے، آنسو آنکھوں سے جھلکنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ بیٹھو یہاں۔ ایک کونے میں رکھے ٹیبل کے گرد رکھی چیئرز پہ سے اسے ایک پر بٹھا کر وہ آہستگی سے بولا تھا۔ یہ سب کر کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اسے اپنے مقابل چیئر پر بیٹھتا دیکھ وہ بھرائی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیغم نے بغور اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھانکا۔
अब अगर तुम्हारा एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से बाहर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा निशाल। आंखें साफ करो। टेबल पर रखे टिश्यूज में से चंद टिश्यू इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो करख्तगी से गोया हुआ। हाय क्या लोग ये आबाद हुए हैं मुझ में। प्यार के लफ्ज बोलें, लहजे से डसते जाएं। आप किसी खुशफहमी में मत रहा करें। 100 बार कह चुकी हूँ कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अपनी पतली पतली लंबी उंगलियों से अपनी आंखें साफ करती वो तल्ख लहजे में कह रही थी। टिश्यूज लेने की इसने जहमत नहीं की थी। इसके तीखे जवाब पर जिगम ने अपनी निगाहों का रुख मोड़ लिया था कि इसकी गुलाफी आंखों में फिर से बढ़ने लगी थी। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ निशाल, रोना बंद करो, वरना फिर जिस अंदाज में मैं तुम्हें खामोश करवाऊंगा वो तुम यहाँ इस पब्लिक प्लेस पर बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसे रोते देख जब इसे बर्दाश्त ना हुआ तो वो फिर से इससे मुखातिब हुआ था। आंखें बेतासुर थी मगर लहजे की मायने खेजी बता रही थी वो जो कह रहा है वो कर जाएगा। निशाल सटपटा गई। फौरन टिश्यूज इसके हाथ से लेकर गाल साफ किए। वेटर सैंडविचेस और चाय के 2 मग ला चुका था। जिगम ने 1 मग और सैंडविचेस की प्लेट इसके सामने रखकर खुद चाय का मग लबों से लगा लिया। निशाल ने एक नज़र जिगम की संजीदा चेहरे पर डाली। भूख आपको लग रही थी, मुझे ना कुछ खाना है और ना ही पीना है, धीमी आवाज में कहती वो एक कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रख चुकी थी। इसके इनकार को अनसुना करते हुए इसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी जो सुबह के 12 बजाने वाली थी। 12:15 बजे तक मुझे ऑफिस जाना है, इसे जल्दी खत्म करो, जिगम ने इत्मीनान से कहा। तहकुम भरा अंदाज निशाल कुलस कर रह गई जबकि खुद वो गूंद गूंद चाय हलक से नीचे उतार रहा था। निगाह का मरकज निशाल नहीं थी। चाय ठंडी हो रही है। इसे यूं ही बैठे देख जिगम ने खुद पर जब्त करते हुए चबा चबा कर कहा, निगाह का मरकज ना सही मगर तवज्जो का मरकज वो ही थी। इस बात का अंदाजा निशाल को हो गया था। वो वाकई इस अपनी बात दोहराने का आदी नहीं था मगर वाहिद निशाल ही थी जिसे वो बार बार मार्जन दे दिया करता था। भीगी पलके झुकाते हुए निशाल ने चाय का मग हाथ में लिया, फिर मग लबों से लगाते हुए चोर निगाहों से जिगम की तरफ देखा जो एतराफ का जायजा लेता इससे लाताल्लुक नजर आ रहा था। इसकी बेरुखी पर अपने आंसू हलक में उतारती वो चाय के साथ साथ सैंडविच भी कुतर रही थी क्योंकि जानती थी कि जिगम का कहा मानने बगैर इसकी जान बख्शी होने वाली नहीं। वो अंदर आई तो सामने ही वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। छोटे छोटे कदम उठाती वो इसके करीब आई थी। इसके कदमों की आहट महसूस करते वो अपनी आंखें खोल गया था। इसे अपनी जानिब तकता पाकर सामिया की आंखें फिर से भर आई थी। मेरे बच जाने के लिए दुख में रो रही हो? नरम निगाहों से इसकी तरफ देखता वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। इसके सवाल पर सामिया ने धुंधली आंखों से इसकी जानिब देखा, फिर झट नवी में गर्दन हिला दी तो फिर नरमी से पूछते हुए जमान ने अपना बायां हाथ बढ़ाते हुए अपने करीब खड़ी सामिया का हाथ थाम लिया। सामिया ने कोई मज़ाहमत नहीं की बल्कि आहिस्तगी से बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। अपने बच जाने के दुख में रो रही हूँ, निगाह चुकाते हुए इसने भराई हुई आवाज़ में कहा था। बात तो एक ही हो गई ना सामिया, तुम्हारा मसला तो मैं ही हूँ ना। पुरअज़ियत लहजे में बोलता वो सामिया को सर उठाने पर मजबूर कर गया। मैंने ऐसा कब कहा? सामिया ने रोते हुए पूछा। जमान के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारे आंसू कह रहे हैं, वो संजीदगी से बोला। सामिया का दिल किया बिस्तर पर लेटे इस शख्स को झंझोड़ कर रख दे जो इसका दिल लूट कर अब इसकी आंखों की वजह समझने से भी कासिर था। क्या आंसुओं की भी ज़बान होती है जो ये आपसे उल्टा सीधा कुछ भी कहते जा रहे हैं और आगे से आप मान भी रहे हैं? भीगी आवाज़ में बोलती वो इस पर खफा हो रही थी। जमान ने इस बार अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाई थी। बाकियों का पता नहीं मगर तुम्हारे आंसुओं की है ज़बान सामिया, संजीदगी से बोलता। अब वो इसे चिढ़ा रहा था। सामिया की सूजी हुई आंखों में उदासी फैल गई। तो फिर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मेरे आंसुओं की ज़बान समझने में नाकाम रहे हैं डीएसपी साहब। अपनी आंसू पीने की कोशिश में भारी होती आवाज़ में बोलती वो इसके हाथ में मुकीत अपना हाथ खींचते हुए इसके पास से उठ खड़ी हुई थी। सामिया रुको तो। आह, इसे जाता देखकर वो बोलता हुआ जरा सा उठने की कोशिश करता दर्द से कुराह उठा। दाहिने कंधे में दर्द की ठेस उठने लगी थी। सामिया फौरन इसकी तरफ पलटी जो अपना सर वापस तकिए पर रख चुका था। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। जमान आप क्यों उठ रहे हैं? वापस इसके करीब आती हुई परेशानी से बोली। तुम क्यों जा रही थी? इसकी कलाई फिर से पकड़ते हुए कदरे सख्ती से पूछ रहा था। सामिया एक पल को निकाह चुका गई। इसकी हसीन आंखों को देखता वो अपना दर्द भूलने लगा क्योंकि आप मुझे समझ नहीं रहे। अपने लब चबाती वो धीमी आवाज़ में कह रही थी। तुम्हें या तुम्हारे आंसुओं को? इसके सुर्ख चेहरे को अपनी वारफिता निगाहों की गिरफ्त में लिए वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था। एक बात तो बताएं, आप फलसफा पढ़कर डीएसपी बने हैं? इसकी बार बार आंसुओं के गर्दान पर वो चढ़े हुए
अंदाज में बोली थी। नहीं, तुम्हारा शोहर बनकर मैं फलसफा झाड़ने लगा हूँ, नरमी से कहता हुआ वो इस बार मुस्कुराया था। सामिया इसके लबों पर खिलती नरम मुस्कुराहट देखती रह गई। ऐसे मत देखो, दिल कमजोर है मेरा, इस पर जुल्म ये कि बिस्तर पर पड़ा हूँ, वरना। कहते हुए वो अपना निचला लब दांतों में दबा गया था। इसके लहजे की मायनी खेजी पर सामिया का दिल जोर से धड़क उठा था। इसने फौरन अपनी निगाहें झुका ली। गालों पर खून सिमट आया था, जबकि इसे शर्माते देख जमान को खुशगवार हैरत हुई थी। नर्स कह रही थी कि आपसे ज्यादा बातें ना की जाए, आपको रेस्ट की जरूरत है। जल्दी जल्दी कहती वो इसके हाथ से अपनी कलाई खींचने की कोशिश करने लगी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। बिस्तर पर जरूर पड़ा हूँ, मगर इतना लागर नहीं हूँ कि तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओ, संजीदगी से कहते हुए जमान ने इसकी कलाई को एक झटका दिया था। नतीजतन वो इसी पे आ रही थी। सामिया ने बर वक्त अपना हाथ फासले पर बरकरार रखने को इसके सर के दाईं तरफ तकिए पर रखा था, वगरना अगर यही हाथ तकिए की बजाय इसके जरा सा नीचे इसके दाहिने कंधे पर रखा जाता तो यकीनन जमान को तकलीफ उठानी पड़ती। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका बेडरूम नहीं, हॉस्पिटल का कमरा है। वो धीमी आवाज में गुर्राई थी, भीगी पलकें लरजने लगी थी। जो कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, हॉस्पिटल वालों को क्या तकलीफ है? बेकरार निगाहों से इसके सूजे पोपोटे देखता वो खोया खोया सा कह रहा था। आपका जख्म खराब हो सकता था। इससे दूर होते वो फिक्रमंदी से बोली थी, मेरे जख्मों की दुआ सिर्फ तुम हो। जमान ने बर्जिस्ता जवाब दिया था, आप थोड़ी देर सो जाएं, अब रेस्ट करना चाहिए आपको। इसकी बात का जवाब दिए बगैर वो आहिस्तगी से गोया हुई। ऐसे दूर रहोगी तो नींद कैसे आएगी? जैसे रात मुझे सुकून दे रही थी, अब भी दो ना, मैं सो जाऊंगा। वो मुस्कुराते लहजे में इसे फरियाद कर रहा था। सामने ने झिझकते हुए इसकी तरफ देखा, जिसकी स्याह आंखों में मोहब्बत की कंदीलें जल रही थी। प्लीज। इसे तजब्जुब का शिकार देखकर वो गोया हुआ था। सामिया चुपचाप 2 कदम का फासला तय करके इसके बेड के करीब जा खड़ी हुई। जमान ने लेटे लेटे ही थोड़ा सा खिसक कर इसके बैठने के लिए जगह बनाई। अपने लरजते हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए वो इसके पास बैठ गई थी। फिर आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और इसके बालों में चलाने लगी। इसके सरसराती उंगलियों की नरमी जमान को सुकून दे रही थी। वो मजीद कुछ कहे बिना आंखें मूंद गया, जबकि सामिया ने इसकी बोलती आंखों के बंद हो जाने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। बेबसी बह रही है आंखों से, जख्मों से चूर हो गए हैं हम। इसने आंखों से बहते आंसू बहुत बेदर्दी से साफ किए थे। कल रात जिस वक्त वो तीनों फारूकी हाउस वापस पहुंचे थे, ठीक इसी वक्त शाजमा बेगम की बहन और बहनोई की गाड़ी फारूकी हाउस का गेट पार कर गई थी। इस वक्त तो मिशाल ने इतना गौर नहीं किया था, मगर सुबह जरगाम के कॉलेज जाने के बाद मलिहा इसके कमरे में आई थी और अपनी शादी की तारीख तय हो जाने के अलावा इसने जो खबर मिशाल को दी थी, इसने मिशाल का दिल एक पल को सुकेड़ दिया था। मगर इसने बड़ी मुश्किलों से मलिहा के सामने अपने तासरात पर काबू किया था। मलिहा के जाने के बाद फरिया बेगम की भी कॉल आ गई थी। आज इतने दिनों बाद इनकी कॉल आती देख इसकी आंखें भर आई थी, मगर दिल से मजबूर होकर इसने इनकी कॉल पिक कर ली थी। इन्होंने भी इसके कॉल रिसीव करते ही इसे शादी की तारीख तय हो जाने पर मुबारकबाद दी थी। वो इसकी और जरगाम की शादी की बाबत बेहद मुतमईन और खुश लग रही थी, जबकि मिशाल बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। अगर इस पर फरिया बेगम की तरफ से प्रेशर ना होता तो वो यकीनन कभी भी जरगाम से शादी करने का रिस्क ना लेती। इसने बड़ी मुश्किलों से 10 मिनट फरिया बेगम से बात की थी, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल बेड पर उछाल दिया था। बहल तो जाए दिलासों से मेरा दिल, लेकिन चलती कहाँ है सहराओं में कश्तियाँ। खुद को सुलझाने की लाख कोशिश करती वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, मगर जरगाम से शादी के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब रो रो कर भी वो थक चुकी तो वो आंखें साफ करती अपने कमरे से बाहर निकल आई कि बंद कमरे में दम घुटने लगा था। लेकिन वो जानती नहीं थी कि हबस तो इसके अंदर है, वो कहीं भी चली जाए सांस लेने में तंगी तो रहनी ही थी। यूं ही यहाँ वहाँ चलती वो आगा जान के कमरे में चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसने धीमी आवाज में इन्हें सलाम किया। अपनी राइटिंग टेबल के पास चेयर पर बैठे वो इसकी कोई किताब पढ़ रहे थे। इसके सलाम के जवाब पर किताब से नजर हटाकर इसकी तरफ देखा। इसके सलाम का जवाब देते वो नरमी से मुस्कुराए। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई हूँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं फिर आ जाऊंगी, शर्मिंदगी से कहती वो वापस जाने को पलटी थी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्दुर्रहमान फारूकी फौरन बोल पड़े। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते मिशाल के कदम रुक गए। क्या वाकई? इनकी तरफ पलटते हुए वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। आगा जान के लबों की मुस्कुराहट गहरी होगी। हाँ सच में, ये तो बस मैं वैसे ही सरसरी सी नजर दौड़ा रहा था, कोई 20 बार तो पढ़ चुका हूँ ये किताब। तुम आओ बैठो, नरमी से कहते हुए इन्होंने किताब राइटिंग टेबल पर बाकी बुक्स के साथ रख दी। मिशाल चुपचाप धीमी चाल चलती इनकी चेयर के पास पड़े काउच पर बैठ गई थी। सब घर वाले कहाँ हैं? सब? कोई भी नहीं है घर में। मलिहा, मामी, अम्मा भी। इनसे बात करने को इसने वीरान पड़े
फारूकी हाउस का सबब पूछा था। मलिहा और शाज़मा तो बाजार गई हुई हैं, अभी कुछ देर पहले ही निकली हैं। बेचारी जन्नत भी अम्मा को बेस सामान उठाने के लिए साथ ही ले गई हैं। आगाजान ने इसे जवाब दिया, आपने लंच कर लिया? मिशाल ने नरमी से पूछा। मलिहा करवा कर गई है, आगाजान ने इसे जवाब दिया। बदले में मिशाल ने इस बात में सर हिलाते हुए, तुम कुछ कहने आई थी? इसके चेहरे पर उलझन बड़े तासरात देकर वो दिल की बात पूछ चुके थे। मिशाल ने अपनी झुकी निगाह उठाकर इनकी तरफ देखा था। नहीं तो बस वैसे ही दिल परेशान था तो सोचा आपके पास आ जाऊं। मिशाल ने आहिस्ती से कहा। ओह, मेरी बेटी का दिल क्यों परेशान था? वो फौरन फिक्रमंद हुए थे। मिशाल की आंखें फिर से भीगने लगी थी। पता नहीं, बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। अपने आंसू पीने की कोशिश करती वो भराई हुई आवाज में बोली थी, जरगाम से शादी की वजह से परेशान हो? जाने कैसे वो इसके दिल की बात जान गए थे। मिशाल ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली, फिर इस बात में सर हिला दिया। आगाजान ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा था। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। और जरगाम बहुत अच्छा बच्चा है। वो भले ही उम्र में तुमसे छोटा है, मगर अपनी उम्र के लड़कों से बहुत मुख्तलिफ और समझदार है। वो तुम्हें कभी बेइज्जत पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ठहर ठहर कर बोलते हुए इसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इनके समझाने पर मिशाल को समझ ना आई कि बदले में कैसे इनसे अपनी उलझन बयान करें। वो परेशानी से अपनी उंगलियां चटकाने लगी। आखिर इन्हें कोई जवाब तो देना ही था। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि जरगाम को वहां आता देख वो अपने लब भींच गई। अस्सलाम वालेकुम। आगाजान को सलाम करके वो इनके सामने अपना सर झुका गया था। करीब बैठी मिशाल की नज़र गैर दानिस्ता तौर पर इसकी तरफ उठी तो ठिठक गई। इसकी सफ़ेद रंगत में हद से ज़्यादा सुर्खियां गुली हुई थी। सुर्ख मरतूब होंठ खून झलकाते हुए लग रहे थे। वो आगाजान से प्यार लेकर सीधा हुआ तो मिशाल ने बगौर इसका चेहरा देखा, जिस पर सजी दो ज़हीन आंखें आज सुर्ख हो रही थी। क्या बात है जरगाम बेटा, तबीयत तो ठीक है? मिशाल के लबों पर मचलता सवाल आगाजान के लबों से निकला था। बदले में जरगाम ने होले से सर को इस बात में हिला दिया। जी, बस सर में दर्द हो रहा था, आहिस्तगी से जवाब देता वो इनके बेड पर बैठ गया था। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि शदीद शायद बुखार भी है तुम्हें। आओ यहाँ चेक तो करवाओ। इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहते आगाजान ने इसे अपने करीब आने के लिए कहा, मगर वो फौरन हंस पड़ा। मिशाल को ऐसा लगा जैसे इसकी आंखों ने इसके लबों की हंसी का साथ ना दिया हो। कोई बुखार वखार नहीं है, आप ख्वामख्वाही परेशान हो रहे हैं, बस सर में ज़रा सा दर्द है, पेन किलर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इनके पास आकर इनकी तसल्ली करवाने के बजाय वो लापरवाही से कहता हुआ बेड से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आगाजान ने कुछ खफगी से इसकी पुश्त को घूरते हुए झपकारा। जरगाम आवाज में इस बार सख्ती थी। वो मुस्कुराते हुए इनकी तरफ पलटा। अम्मा बी से चाय बनवा कर भेज दें, पेन किलर्स हैं मेरे पास, चाय के साथ लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा। संजीदगी से कहता इस बार वो रुका नहीं था, बल्कि वहां से निकलता चला गया। इसे जाता देख आगाजान ने अपने घुटनों पर रखे हाथ से घुटनों पर जोर डालकर चेयर से खड़ा होने की कोशिश की। सुबह तक तो ठीक था, खुदा जाने कॉलेज में क्या करके आया है कि ये हाल हो गया है। जरगाम के लिए फिक्रमंदी में वो धीमी आवाज में बड़बड़ाए थे। मिशाल के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बेहिस बनी बैठी अपने नाखूनों से खेल रही थी। झूठ बोल कर गया है, देखा था तुमने? इसकी शक्ल बता रही थी कि वो बुखार हो रहा है, मगर सर दर्द का बहाना बनाकर चला गया है। जरगाम से खफा वो मिशाल से मुखातिब थे। इनके मुखातिब करने पर मिशाल ने चौंक कर इनकी तरफ देखा, फिर गायब दिमागी से अपना सर इस बात में हिला दिया। अपनी परवाह है नहीं और डॉक्टर बनने चले हैं मियाँ साहब। इनकी बड़बड़ाहट बता रही थी कि वो जरगाम के लिए फिक्रमंद हो चुके हैं। यूं ही बोलते हुए कमरे से बाहर जाने लगे तो मिशाल भी काउच से उठकर खड़ी हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं? वो ना चाहते हुए भी इन्हें मुखातिब कर गई। अब जन्नत भी तो है नहीं, जरगाम के लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। फिर ये है कि तुम इसे दे आना, मुझ बुढ़े से तो अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाएंगी। नर्म लहजे में इसे जवाब देकर वो पलट गए। मिशाल को बेसाख्ता शर्मिंदगी ने घेरा। वो करीबन भागते हुए इनके पीछे लपकी। नाना जान रुकिए, जल्दी से कहती हुई वो इनके सामने जा खड़ी हुई। अब रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ चाय, मुझे बनानी आती है, मिशाल ने धीमी आवाज में कहा। इसकी पेशकश पर आगा जान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। नेकी और पूछ पूछ कहते हुए इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसे दुआएं देते हुए वो वापस अपने कमरे में चले गए, जबकि मिशाल तेज तेज कदम उठाती किचन में चली गई। 5 मिनट की छानबीन के बाद इसने चाय बनाने के लिए मतलूबा चीजें मिल गई थी। चाय बनाने के साथ साथ इसने चंद टोस्ट भी सेक लिए थे। फिर एक छोटी ट्रे में चाय का मग और सिंके हुए टोस्ट की प्लेट रखकर वो किचन से बाहर निकल आई। जीना तय करके वो छोटे छोटे कदम उठाती जरगाम के कमरे की तरफ चली गई। इसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए जरगाम पर से अपना एतमाद खो रही थी। घर में
कोई नहीं था सिवाय आगा जान के, जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं आ सकते थे। सोचते हुए इसके हाथों में मौजूद ट्रे कब कपा उठी थी। इसका दिल किया कि हाथ में मौजूद ट्रे वहीं फेंके और भागकर अपने कमरे में घुस जाए, मगर अपने खौफ पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो जरगाम के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मिशाल ने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजा नॉक किया था। चंद सेकंड बाद यस की आवाज आ जाने पर वो इसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। अपने दिली खौफ के पेशे नजर इसने दरवाजा पूरा खोल दिया था। वो सामने ही बेड पर कंबल टांगों पर फैलाए बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। निगाह झुकाए ट्रे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती वो बेड के करीब आई थी और जरा झुककर ट्रे बेड साइड टेबल पर रख दी। आपने क्यों जहमत की, अम्मा भैया मलीहा ले आती। वो जाने के लिए पलटी तो जरगाम की भारी बोझल आवाज मोड़कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर होगी। इसकी पेशानी पर बिखरे इसके गीले बाल बता रहे थे कि वो शावर लेकर बैठा है। आंखों का गुलाल बढ़ चुका था। इसकी बिगड़ती हालत देखकर जाने मिशाल के दिल में क्या है कि वो इसके लिए फिक्रमंद होती। पूछ रही थी, तुमने शावर लिया है? लहजे में हैरत घुली हुई थी। जी, घुटन हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी, बस इसीलिए। नरमी से कहते हुए जरकाम ने चाय का मग अपने लबों से लगा लिया। शायद चाय के साथ साथ अपनी आंखों में उमड़ती नमी भी हलक में उतारने की कोशिश की थी। इतनी सर्दी में तुम्हें गर्मी लग रही थी और तुम्हें बुखार हो रहा है ना? सर्दी के बुखार में नहाने से बुखार बिगड़ जाता है, संजीदगी से बोलती जाने कब कैसे वो अपना तमाम डर और खौफ भूल गई थी। मिशाल अब एतराफ में निगाह दौड़ाने लगी थी। इसे रूम हीटर नजर आ गया था। बुखार नहीं है, ये पता नहीं क्या है, एक आग है झुलसाती हुई। मुझे लगा मैं जल जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बुझाऊं। बस इसीलिए ठंडे पानी से थोड़ी सी मदद ले ली। मिशाल की तरफ संजीदा नजरों से देखता वो दर्द भरे लहजे में बोल रहा था। रूम हीटर ऑन करती मिशाल ने कुछ न समझी से इसकी तरफ देखा। बुखार ने तुम्हारे दिमाग पर भी असर डाले हैं शायद। मिशाल की फिक्रमंदी से कहने पर वो हंस पड़ा, एक बेदर्द हंसी। इसकी हंसी में कुछ था, कुछ नयापन, शायद खोखलापन। वो अंदाजा ना लगा सकी। कुछ हुआ है? बेहिसी का लबादा उतारते हुए वो कुछ हैरानगी से पूछ रही थी, जबकि इसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर जरगाम ने अपनी सुलगती पलके झपकते हुए अपनी निगाह झुका ली। नहीं, कुछ खास नहीं। आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं। मैं अब थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। चाय का मग साइड टेबल पर रखते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ तो उस प्लेट में पड़े पड़े ठंडे हो चुके थे। मिशाल ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली। खास नहीं तो आम ही सही, मगर कुछ तो हुआ है। शायद मुझे तुम नॉर्मल नहीं लग रहे, मिशाल ने आहिस्तगी से कहा। जरकाम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो अनजाने में ही सही मगर इसकी फिक्र कर रही थी। वो जो बाकियों के लिए बेहिस पत्थर जैसी बंजर थी, इसके लिए आज नरम हो रही थी ना हैरत वाली बात। वो इसकी फिक्र पर होले से मुस्कुरा दिया, मगर जाने क्यों दिल क्यों फट रहा था। बुखार का असर है और कुछ नहीं, जरगाम ने नरमी से कहा। मिशाली से देख कर रह गई। और आज शायद मैं आपकी बैंडेज चेंज ना कर सकूं, बट डोंट यू वरी, कल सुबह कॉलेज जाने से पहले चेंज कर दूंगा। जरगाम ने आहिस्तगी से कहा। आई एम नॉट वरीड, क्योंकि इन जख्मों का भर जाना मेरे लिए मैटर नहीं करता। कहते हुए वो बीगी हंसी हंसती। सफ़ेद मोतियों जैसे चमकते दांत एक पल को वाज़ह हुए थे। जरगाम बस चुपचाप इसे देखता रह गया। आपके लिए ना सही मगर मेरे लिए तो मैटर करते हैं ना। आपकी तकलीफ आपको भले ही महसूस ना होती हो, मगर मुझे तो होती है ना। खाली खाली नज़रों से इसकी तरफ देखता वो सिर्फ सोचता रह गया। कहने से इसने परहेज ही किया था। मेडिसिन ले लेना, मैं चलती हूँ, आहिस्तगी से कहती वो पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जरगाम की सुर्ख आंखों में नमी उतरने लगी। शायद जिंदगी में पहली बार वो यूं खुद पर इतना जब्त कर रहा था, मगर खुद को समेटने की कोशिश में मजीद बिखर रहा था। वो जाते जाते दरवाजा बंद कर गई थी। खुद पर से कंबल उतारकर जरगाम बेड से उतरकर फर्श पर बिछे कालीन पर चलने लगा। पूरे वजूद में भांबर चल रहे थे। रगों में दौड़ता गर्म खून आज लावा बना इसे भस्म कर देने के दर पे था। अजियतों की इंतहा पर खड़ा वो खुद को दुनिया का बेबस तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था। काश के वो आज सुबह मिशाल की बातें ना सुनता। काश के वो सब सुनने से पहले अपने समात खो चुका होता। काश के वो आज कॉलेज जल्दी ही चला जाता। और काश के कम से कम मिशाल को ही ये इल्म होता कि वो इसकी फरिया से होने वाली गुफ्तगू सुन रहा है, तो शायद मिशाल उल्वी वो दिल दहलोज इंकशाफ ना करती। बेशुमार काश सोचते हुए वहीं फर्श पर बैठता चला गया। मिशाल की अजियतों का सोच सोच कर ही इसका दिल घुट रहा था। वो कॉलेज में बारहा खुद को समझा चुका था, दिल बहलाने की कोशिश कर चुका था, मगर इज्जत के चक्कर में उल्टा इसे बुखार हो गया था। अपने बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए वो पागल हो रहा था। इसे पता भी नहीं चला, आंखें आंसू बहाने लगी थी। हाँ, वो जरगाम इकराम जो बड़े से बड़ी बात हंस कर टाल दिया करता था, आज वो मिशाल उल्वी से मुंसलिक इस अजियत
हकीकत से निगाह नहीं चुरा पा रहा था जो मिशाल की इस बंजर हालत की जिम्मेदार थी। अपनी आंखों के भीग जाने से बेखबर वो फर्श पर बैठा बस मिशाल उल्वी को सोच रहा था। हाँ, वो जुनून की इंतहा पर खड़ा बस मिशाल को ही सोच रहा था। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लंदन की एक एक गली, एक एक कूचे को आग लगा देना चाहता था। मगर हाय, ये बेबसी, जिसके सामने वो सर झुकाए बैठा था, कालीन पर अपने दोनों हाथ टिकाए, सर झुकाए, वो लंबे लंबे सांस लेता रो रहा था, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। इसने इन्हें इसलिए नहीं कि इसे एक बर्बाद लड़की से मोहब्बत हुई थी, बल्कि इसलिए कि वो लड़की, हाँ वो मासूम ही क्यों बर्बाद हुई, वो इसकी बर्बादी पर रो रहा था। इस पल पागलों की तरह रोते ज़रक़ाम इकराम ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वक्त के पन्ने पलट जाएं और वो मिशाल उल्वी को अपनी आगोश में ले ले। काश कि वो वक्त बदलने पर कादिर होता, मिशाल उल्वी की तमाम अजियतें इस तक पहुंचने से पहले ही इससे दूर कर देता। यूं ही रोते रोते वो वहीं फर्श पर सजदे किसी हालत में झुक गया। मोहब्बत से इश्क का सफर तय करता वो आज जुनून की मंजिलें तय कर रहा था। जब्त की रेत में दबे आंसू बेबसी का अजाब रखते हैं। वो सोकर उठा था, हस्बे मामूल वो कमरे में नहीं थी, लेकिन मसला तो ये था ना कि जागने के बाद इसका पहला काम निशाल उल्वी को देखना होता था। सो बिस्तर से उतरकर स्लीपर्स पहनने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। वो सामने ही सोफे के पुष्ट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। जिगम ने एक गहरी निगाह इसके शहाबी रंग पर डाली, फिर पलटा और वापस कमरे में आ गया। वो फ्रेश होने वॉशरूम में जा घुसा था, फिर अपना यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। हेयर ब्रश से बाल बनाते हुए इसने बगौर अपना चेहरा देखा, अपनी ब्राउन आंखों में देखते हुए इनमें शायद कुछ तलाश किया। वैरानी और सर्द मोहरी के अलावा इन आंखों में कुछ और तलाशने में नाकाम रहा। अपने लब भींचे हुए इसने खुद पर परफ्यूम छिड़का था, फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी घड़ी उठाकर कलाइयों में बांधी थी। बाहर से खटपट की आवाजें बता रही थी कि वो किचन में इसके लिए नाश्ता बनाने में मशरूफ हो चुकी है, मगर आज इसका नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। जिगम ने बेडरूम में काउच के पास पड़ी मेज पर निगाह दौड़ाई। अपनी मतलूबा फाइल वहां ना पाकर इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। निशाल, इसने ऊंची आवाज में इसे पुकारा था। निशाल। वो जानता था कि वो इसकी एक पुकार पर ही भागती चली आएगी, मगर इसके बावजूद इसने दोबारा इसे पुकारा था। आवाज में मखसूस सख्ती का आंसर शामिल था। इसके तीसरी बार पुकारने से पहले ही वो कमरे में आ चुकी थी। जी क्या हुआ? वो बदहवासी के आलम में परेशानी ज़्यादा सी पूछ रही थी। कल रात यहाँ टेबल पर मैंने एक ब्लू फाइल रखी थी, वो गुस्सेले लहजे में पूछ रहा था। निशाल एक पल को गड़बड़ा गई, दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। वो सोचते हुए निशाल बड़बड़ाई, फिर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। वो बुखलाई सी बेहद मासूम लग रही थी। जूड़े से निकलती कुछ शरारती लिटें इसके चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, ख्वामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इसकी अलमारी से फाइल निकाल लाने पर वो नगवारी से बोला था। निशाल हक तक सी बस इसे देखती रह गई, जबकि जिगम को वो इस पल बदहवासी के आलम में इतनी प्यारी लग रही थी कि इसे अपने सीने में धड़कते पत्थर में दरारें से पड़ती हुई महसूस हुई थी। इसके दिल धड़काते वजूद में निगाहें चुराता वो बेडरूम से निकलता चला गया। इसे जाता देख निशाल सरत से इसके पीछे आई थी। नाश्ता तो कर ले। इसे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता देख वो जल्दी से बोली थी। जिगम ने पलट कर संजीदगी से इसकी तरफ देखा था। नाश्ते के लिए तुम वक्त ही कहाँ छोड़ा है? सर्द मोरी से कहकर वो मुड़ा था और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। निशाल की आंखें भर आईं। जिगम का पल पल बदलता लहजा और मूड हर गुजरते दिन के साथ इस पर जिंदगी तंग कर रहा था। इसकी नफरत में झुलसती वो अब हिम्मत हारने लगी थी। 10 दिन बाद इन दोनों का वलीमा और मलीहा की रुखसती थी। वह पिछले 20 दिनों में अपने वलीमे और मलीहा जरगाम की शादी की तैयारियों के सिलसिले में कई बार लाहौर जा चुका था, मगर निशाल के लिए वाहिद पनाह का ये फ्लैट ही था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे, मगर निशाल पर एक एक लम्हा भारी था। अपनी भीगी आंखें साफ करती वो किचन की तरफ बढ़ी चली आई थी। एक नजर तैयार शुदा नाश्ते पर डाली। नाश्ता देकर इसे और रोना आया था। भला फाइल ढूंढने में वक्त ही कितना लगा था जो वो यूं इसकी मेहनत जाया कर गया था। रोते हुए इसने वहीं स्लैब से टेक लगा ली। जाने क्यों किस्मत इसका इम्तिहान ले रही थी। इस शख्स की सितम ज़रीफियां बढ़ती ही जा रही थी। इसे खुद पर, अपनी बेबस जिंदगी पर गुस्सा आने लगा था। वो बस कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर जिगम इजलाल की नफरत बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर की बात थी। वो इसकी रोज रोज की बेरुखियों से पागल होने लगी थी। आंसू बहाती वो स्लेब से टेक छोड़कर सीधी हुई थी
चूल्हे की हल्की आंच पर रखी चाय पक पक कर आधी हो चुकी थी। इसने बेदिली से चूल्हा बंद किया था। यूं ही गायब दिमागी में इसने चाय कप में उंडेलने के लिए चाय की गर्म पतीली को अपने हाथों की उंगलियों से पकड़ लिया, मगर पकड़ क्या लिया, हाथ लगाते ही इसे शदीद जलन महसूस हुई। इसने फौरन पतीली छोड़ दी, मगर नतीजतन पतीली स्लेब पर ही उलट गई। पतीली से गिरती चाय इसकी कमीज के दामन को दागदार करती सीधा इसके पैरों पर गिरी थी। उंगलियों पर होती शदीद जलन, इस पर मजीद पैरों की तकलीफ। रोते रोते इसकी चीखें निकल गई। वो रोते हुए वहीं बैठती चली गई, जबकि जिगम जो गुस्से में अपना रिवॉल्वर बेड के साइड ड्रॉर में ही भूल गया था, लेने के लिए वापस आया तो दरवाजा खोलने पर इसे पहले चीखता फिर वहीं जमीन पर बैठता देख सरहद से इसकी तरफ बढ़ा था। निशाल इसके करीब बैठते हुए जिगम ने बेताबाना इसका जला हुआ हाथ थाम लिया था, जब जिस पर रोते हुए वो बच्चों की तरफ फूके मार रही थी। जिगम की दूसरी निगाह इसके जले हुए पैरों पर पड़ी थी, जो हद से ज्यादा सुर्ख हो रहे थे। कैसे हुआ ये? इसके भीगे गाल साफ करते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। वो मुझे नहीं पता चला, जलन हो रही है। हिचकियों के दरमियान रोती वो जिगम इजलाल को अजियत से दो चार कर गई थी। गुलाबी लबों की कपकपाहट इसका दिल बेकरार कर रही थी। इसे इस पल बेख्तियार इस पर प्यार आया था, जो इसकी दी गई अजियतों के बावजूद इससे अपनी तकलीफ बयान कर गई थी। जिगम ने बड़ी नरमी से इसे अपने सीने से लगा लिया, फिर अपने हाथ में मुकीद इसके हाथ को निगाह के सामने करते हुए इसकी उंगलियों का जायजा लेने लगा, जो सुर्ख हो रही थी। वो काफी हद तक मामला समझ गया था। शायद इसे इस पल अपने सीने पर सर रखकर रोती अपनी मोहब्बत पर तरस आ गया था। शायद रहम, या नहीं, शायद इसे अपने दिल की हालत पर रहम आ गया था। तशवीश ज़दा निगाहों से इसका हाथ देखते जिगम ने इसके हाथ को अपने लबों के करीब किया था और दीवानावार इसकी उंगली के पूर चूम लिए थे। रोती हुई निशाल का लरजता वजूद एक पल को साकित हुआ था। इसने जिगम से अलग होकर इसका चेहरा देखने की कोशिश करना चाहिए थी, मगर इसकी कोशिश कामयाब होने से पहले ही जिगम ने इसे अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया था। इसीलिए वो बेडरूम की तरफ बढ़ा था, जबकि अपना रोना धोना भूल भाल कर वो बेयकीनी से इसकी तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह सर्द तासरात थे। अभी चंद पल पहले निशाल पर की गई अनायत के कोई आसार इसके वजीह चेहरे पर मौजूद नहीं थे। इसे बेड पर बिठाकर वो अलमारी की तरफ मुड़ा था। आखिरी खाने से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस इसकी तरफ आया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी चेयर घसीट कर बेड के करीब करते हुए वो चेयर पर बैठ गया था। फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखकर इसने निशाल के दोनों पांव अपने एक घुटने पर रख दिए थे। वो अब बिना आवाज किए रो रही थी, जबकि जिगम अब फर्स्ट एड बॉक्स से बर्नॉल निकाल कर बहुत नरमी से इसके पैरों की जिल्द पर लगा रहा था। तकलीफ बर्दाश्त करने के चक्कर में वो अपने लब दांतों में दबा गई थी। इसके सफेद गुलाबी पैरों के टखने जिगम इजलाल की तवज्जो खींच रहे थे। बर्नॉल लगाकर इसने आराम से इसके पांव बेड पर रख दिए थे, फिर एक नजर इस पर डाली जो निगाह झुकाए सू सू कर रही थी। हाथ दो अपना, संजीदगी से कहते हुए जिगम ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। एक बार फिर निशाल को इसकी थोड़ी देर पहले वाली बेखुदी याद आई थी। गुलाबी गाल पर पल में अनारी हुए थे। निशाल, जिगम की आवाज में तंबीह थी। इसने बहुत आहिस्तगी से अपना लरजता हाथ जिगम के हाथ में दे दिया था। इसकी हथेली खोलते हुए जिगम इसकी उंगलियों पर बर्नौल लगा रहा था, जबकि निशाल इसकी तवज्जो पर अपनी बेहंगम होती धड़कनों का शोर दबाने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। इस काम से फारिग होकर जिगम ने बर्नौल वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख दी और बॉक्स वापस अलमारी में रख कर वॉशरूम में चला गया। हाथ धोकर वो वापस चेयर पर आ बैठा और पूरी तवज्जो से इसका सुर्ख चेहरा देखने लगा। अपना निचला होंठ दांतों में दबाए बैठी वो अपने बर्नौल लगे हाथ को घूर रही थी। जिगम ने अपना हाथ बढ़ाकर हाथ के अंगूठे से इसका निचला लब दांतों की जारिहाना गिरफ्त से आजाद करवाया था। निशाल की सांस एक पल को सीने में ही कहीं अटक गया था, जबकि इसके खून छलकाते लब जिगम को निगाह का जाविया बदलने पर मजबूर कर रहे थे। कैसे हुआ ये? वो अपना सवाल दोहरा रहा था। इसके पूछने पर निशाल ने शिकवा के निगाहों से इसकी तरफ देखा। आपकी वजह से हुआ है ये, आंसू साफ करते हुए रूठे रूठे अंदाज में बोल रही थी। मैंने क्या किया है? संजीदगी से पूछता वो अनजान बन रहा था। आपको नहीं पता? वो तल्ख हुई थी। मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता?
بات بڑھاتے ہوئے وہ شاید اس کا دھیان بٹا کر اس کی تکلیف کم کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ویسے تو زمانے بھر کی خبر ہوتی ہے مگر مجھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آپ کو پتہ نہیں ہوتی۔ اتنے عام معصوم۔ وہ اپنا رونا بھول بار کر وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر زیگم نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ سرحد سے چھپا لی تھی۔ معصوم تو تم ہو۔ اس کے حسین چہرے کو اپنے نگاہوں کی گرفت میں لیتا وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس دن زرگام کہہ رہا تھا۔ زیگم نے بڑے سکون سے اسے اس دن زرگام کی اس کے دفاع میں کہی ہوئی بات کا حوالہ دیا۔ نشال کلس کر رہ گئی۔ اب آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، جائیں آپ یہاں سے، میری تیمارداری میں اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں، سرد لہجے میں بولتی اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر گئی۔ چہرے پر دکھ اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زیگم کو اس کا یوں تذکرہ کرنا برا لگا تھا۔ جانے کے لیے واپس نہیں آیا میں، اور رہی بات تمہاری تیمارداری کرنے کی تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ اپنی فطرت کے خلاف وہ بڑے نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ نشال اس کے بدلتے لہجے پر بھڑک اٹھی۔ اس کا یوں بار بار رنگ بدلنا نشال کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ کہاں وہ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اور کہاں اب یہ توجہ۔ حق تو میں بھی بہت سے رکھتی ہوں مگر میرے حقوق۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوگی، آواز بھراج ہو گئی تھی۔ خیر، حقوق کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ نگاہ جھکا کر آنسو اپنے اندر اتارتی وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اس کی بات نظر انداز کرتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کروں یا نہ کروں؟ ایسے سوال مجھ سے مت پوچھا کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ جانے کیوں بار بار آنسوؤں کی چادر آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اسے پھر سے روتا دیکھ اس بار زیگم کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی تھی۔ ایک پل کو اپنے لب بھینچ کر اسے سخت نظروں سے گھور کر پھر چیئر سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ نشال نے تھکے تھکے انداز میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ عجیب بے حسی تھی، اپنی بے بسی اور زیگم کی بے حسی کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب قریباً 10 منٹ بعد دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ نشال کا دل کیا کہیں اور دور بھاگ جائے۔ اب وہ زبردستی اسے ناشتہ کروانے والا تھا۔ عجیب انسان تھا، پہلے اس کے محنت سے تیار شدہ ناشتے کو وقت کی کمی کے باعث کیے بنا ہی چلا گیا تھا اور اب خود اس کے لیے ناشتہ بنا لایا تھا۔ کیا اب وقت ضائع نہیں ہوا تھا؟ اسے چیئر پر بٹھا کر بیٹھتا دیکھ وہ سوچ رہی تھی۔ بلا شبہ زیگم اجلال کو سمجھانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، یا شاید وہ ہی اس کے لیے اس امر کو مشکل بنا رہا تھا۔ نشال حیرت سے اس کا چہرہ اپنی طرف بڑا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو اس کے جلے ہوئے ہاتھ کے پیش نظر خود اسے ناشتہ کروانا چاہ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ سلامت ہے؟ ہاں، بایاں ہاتھ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ہنوز اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ نشال نے چپ چاپ منہ کھول دیا۔ وہ جو ایک شخص مجھے تانا جان دیتا ہے، مرنے لگتی ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ ڈیوٹی سے واپس آ کر فریش ہو کر کمرے سے ملحق بالکونی میں کھلی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہی ہوا تھا جب وہ اس کی پشت پر کھڑی ہوتی پوچھ رہی تھی۔ زمان نے کچھ اچنبھے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہ انجان بنتا دامن چھڑا رہا تھا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، سامعہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا سامعہ، سد موجی سے کہتے ہوئے وہ واپس مڑ کر کھڑکی سے باہر نظر آتے سیاہ افق پر نگاہ جما گیا۔ اس کی پشت پر کھڑی سامعہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کو ٹھیک ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، سامعہ نے تمہید باندھنا چاہی جب وہ بول پڑا۔ ہاں، 5 دن ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے 15 دنوں میں تم نے میری خوب خدمت کی ہے، مگر اب کیا چاہتی ہو؟ ایک ہی بار جان نکل جائے میری؟ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے وہ بڑی درست لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ سامعہ اس کے 20 دنوں کا حساب رکھنے پر حیران ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کی باتیں دعائیں مانگنے والی آپ کی جان نکلتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی
وہ سوچ رہی تھی مگر کہہ نہیں سکی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ بس طلاق ہی تو مانگی ہے۔ لہجے کو مضبوط کرتی وہ بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی، ورنہ کسے بتاتی کہ مقابل کھڑا شخص اسے کس قدر عزیز ہو چکا تھا۔ ہاں بس طلاق۔ طنزیہ لہجے میں اس کی بات دہراتا وہ اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ سامیہ اپنے لب کچل کر رہ گئی تھی، ایک پل کو اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے۔ زمان نے شاید اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سنو سامیہ، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نہ اب نہ ہی کبھی مستقبل میں۔ سو پلیز تم اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو۔ وہ ٹہر ٹہر کر اٹل لہجے میں بول رہا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا رہنا نہیں چاہتی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا، جو آپ سمجھ لیں۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی وہ دھیمے لہجے میں کہتی پلٹ گئی۔ اس کے اطمینان پر اشتعال میں آتے ہوئے زمان نے اس کے کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی، اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ زمان کی اس حرکت پر سامیہ کے دل کی دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی۔ میں خود سے کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں سامیہ، مجھ پر ترس کھاؤ، اگر سمجھا سکتی ہو تو مجھے سمجھاؤ، یوں دور مت جاؤ پلیز۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے پراذیت لہجے پر سامیہ کے لیے اپنے آنسو روکنا محال ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سامیہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ زمان کی بے قرار نگاہیں اپنے قریب اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور اگر میں کہوں کہ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اپنی ایک بات سے اس کے بائیں رخسار کو چھوتا۔ وہ حسرت زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ سامیہ کا دل بند ہونے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے زمان؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مارے جائیں گے آپ۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ میرے باپ بھائی ہیں، میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ اس رات میرے حصے کی گولی کھانے والا شخص ڈی ایس پی زمان ہے تو وہ آپ کو جان سے مارنے میں ایک دن بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں ڈبوچتے ہوئے وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زمان نے وارفتگی سے اس کی قاتل نگاہوں میں دیکھا تھا جو اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں زمان احمد کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ ان کے ہاتھوں مرنے کا ڈر نہیں ہے مجھے، تمہارے بغیر سانس روک جانے کا خوف ہے مجھے۔ پاگل ہو چکا ہوں تمہارے لیے، دیوانہ ہو چکا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم میں کیا ہے سامیہ، میں نہیں جانتا کہ تم نے کون سا جادو چلایا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں میرے پاس میرا کچھ نہیں رہا، سب تمہارا ہو گیا، میرا دل، میری دھڑکنیں، میری سانس۔ میں کیا کروں سامیہ، میں بے بس ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں خود سے دور کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے میرے لیے۔ اسے اپنے قریب کیے، اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اسے اعتراف محبت کر رہا تھا۔ اس کی دھیمی آواز سنتی سامیہ کا دل اس کے کان کے پاس دھڑکنے لگا تھا۔ زمان، سامیہ کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ پلیز ایسی جان لیوا ڈیمانڈ پھر کبھی مت کرنا۔ جب تک میری زندگی ہے میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا۔ موت کا وقت مقرر ہے اور میرے وقت سے پہلے تمہارے باپ بھائی کبھی بھی مجھے موت نہیں دے سکتے، اور میرا یقین کرو زمان احمد کبھی بھی تمہیں اس بے رحم دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کر نہیں جائے گا، کبھی نہیں۔ اس کے بہتے آنسو نرمی سے صاف کرتا وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے وثوق سے کہنے پر سامیہ کے لب ہولے سے مسکرائے۔ آئی ایم سوری، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے سامیہ نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ بدلے میں زمان نے محبت سے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سامیہ، کرتا رہوں گا، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ نرم لہجے میں سرگوشیاں کرتا وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی سامیہ اپنے لب سیے بس چپ چاپ اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ اور کوئی دل میں نہیں آئے گا، بس محبت ختم کر دی ہے تم پر۔ چلو نا مشال، آج تم بھی ہمارے ساتھ شاپنگ کرنے چلو، سچی بہت مزہ آئے گا۔ ملیحہ پچھلے 15 منٹوں سے اس سے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ حمزہ، ملیحہ کا منگیتر، اور اس کی بہن ملیحہ کو شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے، اور ملیحہ چاہتی تھی کہ مشال بھی اس کے ساتھ جائے۔ میں جا کر کیا کروں گی ملیحہ، تم اور مامی میرے لیے شاپنگ کر تو رہے ہو، میں کچھ بھی پہن لوں گی، اٹس آل اوکے، تم چلی جاؤ، مشال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے اور گردن پر زیڈ کا زخم اب کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اب زرغام اس کی بینڈیج کرنے کی بجائے صبح و شام ڈاکٹر کی ریکمینڈڈ ٹیوب اس کے زخموں پر لگا رہا تھا۔ مشال کو اپنا چہرہ کھلے زخم کے ساتھ کریہا
اور بدصورت لگ رہا تھا. اپنا داغدار چہرہ دیکھ کر اسے شدت سے رونا آتا تھا، مگر وہ اپنے آنسو اندر ہی کہیں جذب کر لیتی تھی. دن بدن اس کی آنکھیں ویران اور دل بنجر ہوتا جا رہا تھا. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آج ہم برائڈل ڈریس لینے جا رہے ہیں، تمہیں ساتھ ہونا چاہیے یار. ملیحہ کی آواز پر وہ چونک گئی. پھر ایک خاموش نگاہ ملیحہ کے چہرے پر ڈالی. وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی ضد کا خیال کر کے اس بات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے تم چلو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں، مشال نے نرمی سے کہا. ملیحہ خوش دلی سے مسکرائی. دل ہی دل میں اس کے مان جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی. بیڈ سے اترتے ہوئے مشال نے ایک نظر اپنے سوٹ پر ڈالی. ریڈ کلر کا گرم سوٹ شلوار سوٹ تھا. اس نے آج صبح ہی چینج کیا تھا. دوپٹہ بیڈ پر ڈالتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی. الماری کا پٹ کھول کر اس نے میچنگ شال کے لیے نگاہ دوڑائی. سب سے آخر میں زرگام کی لائی ہوئی شال ہینگ کی ہوئی تھی. مشال نے شال کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس شال کو چھوا. سکن کلر کی گرم شال جو وہ اس کے لیے نشال کے نکاح والے روز لے کر آیا تھا. مشال نے آہستگی سے وہ شال نکالی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. بائیں گال کا زخم اس کے چہرے کی خوبصورتی پر بدنما داغ لگ رہا تھا. اپنے لب بھینچتے ہوئے اس نے بے تاثر نگاہوں سے اپنی سراہی دار گردن پر بھی بالکل ویسا ہی زخم دیکھا تھا. پھر اپنی نگاہ گردن سے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے لمبے سیاہ بال کھول کر دوبارہ موٹا سا جوڑا بنا لیا. دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر سر پر اوڑھا. پھر شال اپنے کندھوں پر لپیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی. آغا جان کو اپنے جانے کا بتا کر وہ لون میں چلی آئی تھی. سامنے گیٹ کے پاس کھڑی بلیک کار کے پاس ملیحہ اور شاید اس کی ہونے والی نند کھڑی تھی. وہ دھیمی چال چلتی ملیحہ کی طرف بڑھی. قریب پہنچ جانے پر اس نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اجنبی چہرہ دیکھا تھا. وہ لڑکا یقیناً حمزہ ہی تھا. زرگام کہاں ہے؟ مشال نے ملیحہ کو مخاطب کیا. انداز میں ایک استحقاق سا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی. وہ کالج سے ڈائریکٹ مال میں ہی آ جائے گا. یو ڈونٹ وری، ملیحہ نے فوراً اسے بتایا. مبادا وہ واپس ہی نہ چلی جائے. اور واقعی وہ اس وقت واپس چلے جانا ہی سوچ رہی تھی، مگر پھر سر جھٹکتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ ملیحہ کی نند زاریہ اس کے چہرے کو گھور رہی تھی. اس نے مشال کو نشال کے نکاح میں دیکھا تھا، مگر تب اس کے چہرے پر بینڈیج ہوئی تھی. ملیحہ بھی اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ زاریہ حمزہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر سنبھال چکی تھی. مشال ان تینوں سے لا تعلق بنی دروازے کے شیشے سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ملیحہ، زاریہ اور حمزہ آپس میں کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے. اگلے 20 منٹ میں ان کی گاڑی مال کے سامنے رکی تھی. وہ بے دلی سے ان تینوں کی معیت میں اس شاندار عمارت کے اندر آ گئی تھی. ان کے ساتھ یوں ہی مختلف دکانوں میں گھومتی، ان کی خریداری دیکھتی. وہ سخت بیزار ہو رہی تھی. زرگام کب آئے گا؟ جب وہ لوگ اسے 1.5 گھنٹے تک یوں ہی مختلف دکانوں پر لے جاتے رہے تو اس نے ملیحہ سے پوچھا. آواز میں زرگام کے لیے خفگی جھلک رہی تھی. میں نے میسج کیا تو ہے اسے، رکو کال کرتی ہوں. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ملیحہ نے عجلت میں کہا، اور زرگام کا نمبر ڈائل کرنے کو ایک سائڈ پر چلی گئی. زاریہ اور حمزہ دوسری شاپ میں حمزہ کے لیے بارات کا ڈریس پسند کر رہے تھے. مشال عجیب کشمکش کا شکار یہاں وہاں شاپ میں لگے ڈریسز دیکھ رہی تھی. مان اسے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا. مشال نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، مگر شیشے کی دیوار کے اس پار وہ کسی کو نہ دیکھ پائی. پہنچ گیا ہے، بس یہیں آ رہا ہے وہ. تم آؤ، ہم بھی وہیں چلتے ہیں. اسے زرگام کے آنے کی بابت بتا کر ملیحہ نے اسے ساتھ والے شاپ پر چلنے کا کہا، جہاں حمزہ اور زاریہ پہلے سے ہی موجود تھے. میں یہ ڈریس دیکھ رہی ہوں، تم چلی جاؤ، مشال نے لاپرواہی سے کہا. وہ زاریہ کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی. ملیحہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چلی گئی کہ ساتھ والی شاپ ہی تو ہے. جبکہ مشال کو مسلسل کسی کی گرم نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی. وہ دکان سے باہر نکل آئی. ایک بار پھر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی. اس کا چہرہ جھلسنے لگا تھا، مگر دیکھنے والے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. وہ یوں ہی پریشانی زدہ سی کھڑی پورے مال میں نگاہ دوڑا رہی تھی کہ دفتن اسے اپنی پشت پر قریب، بے حد قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. جانی پہچانی پرفیوم کی مہک اس کے اطراف میں پھیل گئی. اپنی سانسوں کے ساتھ جسم میں اترتی اس مہک سے مشال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا. اس کے اطراف میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی. ہائے ڈارلنگ، اپنی پشت پر ابھرتی وہ خوفناک آواز سن کر مشال کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا. یہ آواز وہ لاکھوں کروڑوں میں پہچان سکتی تھی. اس نے سرت سے پلٹ کر اپنی پشت پر کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا. اس کے سامنے بالکل قریب، اپنے پورے قد سے کھڑا، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے اسے ہوا زدہ نظروں سے گور رہا تھا. مشال کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی. اس کی گردن بے ساختہ نفی میں ہلنے لگی. غلافی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی تھی.
दिल बस बंद होने को ही था जब इसके सामने खड़े जावियार बेग के लबों ने फिर से हरकत की थी। पहले से बढ़कर हसीन हो गई हो। अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करता वो खबाज़त ज़दा लहजे में कह रहा था। मिशाल फौरन इससे कदम दूर हुई थी। मिशाल ने एक वहशत ज़दा निगाह एतराफ में दौड़ाई थी। काफ़ी फासले पर इसे मलिहा और इसके मंगेतर की शक्ल नजर आई थी, मगर इसका दिल इन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। इस भरे शॉपिंग मॉल में कोई चेहरा इसे शनासा नहीं लगा था। इधर मेरी तरफ देखो, मैं हूँ तुम्हारा जावियार, तुम्हारी पहली मोहब्बत। चलो आओ, मेरे साथ चलो। इसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए जावियार ने इसका हाथ थामने को अपना हाथ इसके तरफ बढ़ाया। इसके करीब आने पर वो जैसे होश में आई। नहीं नहीं, कभी नहीं। बड़बड़ाते वो पलटी और अंधाधुंध जावियार के मुखालिफ सिंक में भागने लगी। तुमने इसे जाने दिया, इसे रोको। पिलर के पीछे छुपा पीटर जावियार के करीब आकर इस पर चिल्लाया था। जावियार कमीनगी से मुस्कुराया। चलो आओ, चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, मगर इस खेल में हम चूहे इस भीगी बिल्ली का शिकार करेंगे। खबासत से कहता वो सरत से मिशाल के पीछे लपका। पीटर ने इसकी तकलीद की थी, जबकि अंधाधुंध भागती मिशाल ने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जावियार बेग को अपने करीब, अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब महसूस कर रही थी, यूं जैसे वो जावियार बेग की गिरफ्त में फिर से कैद हो गई है। इससे पता भी नहीं चला और आंसू इसकी आंखों से निकलते हुए इसके गाल भिगो रहे थे। दुपट्टा सर से उतर चुका था। शाल इस शॉपिंग मॉल के चिकने फर्श को सलामियां दे रही थी, मगर वो शाल का कोना मुट्ठी में दबोचे भाग रही थी। मॉल में मौजूद लोग हैरत से इस दीवानी लड़की को देख रहे थे और इन्हीं लोगों में जावियार बेग और पीटर भी शामिल थे, जो इसके पीछे ही आ रहे थे। एंट्रेंस से बाहर निकलते वो किसी के चौड़े वजूद से बुरी तरह टकरा गई थी। जरकाम ने फौरन मिशाल को बाजुओं से थाम लिया, जिसके बाल इससे टकराने के बायस खुलकर इसकी पुश्त पर फैल चुके थे। मिशाल ने अपनी धुंधली निगाह उठाकर इसका चेहरा देखने की कोशिश की। जरगाम इसके सिसकते हुए लब पर पड़ाए थे। आंखों से निकलते आंसू बहुत तेजी से इसके गाल भिगो रहे थे। इसे यूं में हवास भागता देख जरकाम का दिल एक पल को सुकड़ा था। इसका नाजुक बदन पत्ते की तरह कांप रहा था, यूं लग रहा था वो अभी गिर जाएगी। मिशाल, मिशी, क्या हुआ? बेख्तियारी में इसके आंसू साफ करते हुए वो बेताबाना पूछ रहा था। दूर से सारी कार्रवाई देखते पीटर ने जावियार ने पीटर का बाजू थामकर इसे वहीं रुक जाने का कहा था। वो सुलगती निगाहों से मिशाल की पुश्त देख रहा था, जो जरकाम के पूछने पर इसके सीने से लग गई थी। मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो जरकाम। इसकी शर्ट को अपनी लर्जती उंगलियों में दबोचते वो सिसकते हुए कह रही थी। इसे यूं ही अपने सीने से लग जाने पर जरकाम की हार्ट बीट मिस हुई थी। इसने नरमी से इसके बाल सहलाए थे। मिशाल इसकी नर्म लम्स पर मजीद बिखरने लगी थी। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। शाल इसके गिर्द लपेटते हुए वो नरमी से कह रहा था। इसके सीने से लगी मिशाल का सर मुसलसल नफी में हिल रहा था। इसके दिल की बेहंगम धड़कनें जरकाम को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। जल्दी दूर, बहुत दूर ले जाओ। वो हिचकियों के दरमियान वह मुश्किल बोल रही थी। जरकाम इसकी बिगड़ती हालत पर परेशान हो चुका था। वो आज खुद इसके करीब आई थी, मगर यकीनन वो किसी खौफ के ज़रिए असर थी। जरकाम ने माल के अंदर निगाह दौड़ाई। जावियार ने फौरन रुख मोड़कर अपनी पुश्त जरकाम के जानिब की थी, जबकि मिशाल के मुसलसल रोने पर वो इसे अपने हिसार में लिए सरत से अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर वो घूम कर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर संभाल चुका था। गाड़ी स्टार्ट करके इसने अगले 1 मिनट के अंदर गाड़ी मॉल के पार्किंग एरिया से निकाल कर मेन रोड पर डाली थी। मिशाल का नाजुक बदन हिचकियों की जद में था। वो बार बार पलट कर पीछे रोड पर देख रही थी, जैसे इसे किसी के आने का खदशा हो। इसकी हालत पर जरगाम का दिल कट रहा था, जबकि काफी पीछे शॉपिंग मॉल में मौजूद पीटर जावियार पर गुस्सा निकाल रहा था। जावियार बैग चुपचाप अपने लब भींचे इसकी बकवास सुन रहा था। इसका शैतानी दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। कुछ उगला इन्होंने या नहीं? जमान को आता देख वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए पूछ रहा था। नो सर, वो दोनों आदमी मासूमियत का ड्रामा रचा रहे हैं। इनका कहना है कि वो किसी ब्लैक मून गैंग को नहीं जानते। मैंने अभी तक इन पर तशद्दुद नहीं किया। आपके ऑर्डर का इंतजार है बस। जमान ने इसे इन 2 आदमियों के बारे में रिपोर्ट दी, जो 6 दिन पहले एयरपोर्ट से बाहर आ जाने पर गिरफ्तार किए गए थे। लंदन से आने वाले 2 लड़के तो इन्हें दिनों में लाहौर आ चुके थे, जिन दिनों में जमान को गोली लगी थी, जबकि मलेशिया से आने वाले 3 अफराद ही 10 दिन पहले कराची एयरपोर्ट से पाकिस्तान आ चुके थे। बाकी यही 2 अफराद बचे थे और जमान भी सेहतमंद हो चुका था, सो वो इन 2 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुके थे। ऐसों की जुबान खुलवाना कुछ मुश्किल नहीं है जमान। इनके बारे में मैंने कुछ और सोच रखा है। मलेशिया से आने वाले अफराद तक रसाई हासिल करना इतना आसान नहीं है।
کیونکہ وہ کراچی آ کر وہاں سے کدھر گئے ہیں یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہے، مگر لندن سے آنے والے لڑکوں تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تم ان کے بارے میں کچھ پتہ لگواؤ۔ وہ اس وقت لاہور میں ہی ہیں یا پنجاب کے کسی اور شہر میں ہیں، باقی ان معصومیت کے نمونوں کی میں خبر لیتا ہوں، بیگم نے سنجیدگی سے کہا، پھر اس کے اس بات میں سر ہلانے پر اپنے آفس سے نکل کر حوالات کی طرف آ گیا۔ 5 منٹ کے اندر ہی اس نے ان کے بالوں کے علاوہ جسمانی تشدد کیے بنا ان کا وہ حشر کیا تھا کہ وہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہاں بس یہ تھا کہ وہ دونوں کہیں سے گنجے ہو گئے تھے۔ سر وہ لندن سے، ہمیں پورا نام نہیں پتا سر، ایک کا نام زی ہے اور دوسرے کا پی ڈی، اور ملیشیا سے ڈیانا، جان اور ابراہیم، یہ تینوں 9 دن پہلے آ چکے ہیں۔ ان دنوں میں سے ایک نے اپنی زبان کھولی تھی جس کے حلق میں زیگم نے پستول کی نال رکھ کر اس کا منہ کھلوایا تھا۔ زی، وہ زیر لب بڑبڑایا، براؤن آنکھوں میں برفیلے تاثرات۔ اور دوسرا کیا تھا؟ پی ڈی، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا جیسے خود کو وہ 2 نام حفظ کرواتے ہوئے۔ ان دونوں آدمیوں پر ایک زہریلی نگاہ ڈال کر وہ حوالات سے باہر آ گیا تھا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے زمان کو کال ملائی تھی، نتیجتاً وہ اگلے 2 منٹ بعد اس کے سامنے تھا۔ یس سر، نام پتہ چل چکے ہیں زمان، مگر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لندن اور ملیشیا دونوں ممالک ہی سے آنے والے افراد کی فلائٹ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ اینڈ ڈیٹ نہیں جانتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نام ان عربیز نے دیے ہیں ان کی مدد سے ان افراد تک پہنچنا آسان نہیں۔ زیگم کی آواز میں تفکر کی ہلکی سی لہر تھی۔ کسی کام کا آسان نہ ہونا ایک ہی صورت میں ممکن ہے سر، جب مقابل کوئی مشکل موجود ہو۔ آپ مشکل بتائیں کیا ہے، اسے حل کرنا میرا کام۔ وہ بڑی تندہی سے اسے جواب دے رہا تھا۔ اس کا جواب سن کر زیگم کے لب ایک پل کو مسکرائے تھے۔ معلوم ہوتا تھا اسے زمان کا انداز پسند آیا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ جو نام وہ عربیز جانتے ہیں وہی نام بلیک مون گینگ جانتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا پاسپورٹ انہی ناموں سے ہو؟ لندن والوں کے نام تو کوڈ ورڈز میں ہی ہیں، جبکہ ملیشیا میں کسی دوسرے ناموں سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ ایسے میں بات ادھوری چھوڑ کر اس نے اپنی گھنی مونچھوں کو انگلیوں سے مڑوڑا تھا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے میز کی سطح کو گھور رہا تھا۔ اوکے فائن، ہمارا پہلا ٹارگٹ لندن سے آئے ہوئے گورے ہوں گے۔ زمان، زیگم نے کچھ فیصلہ کر لینے والے انداز میں کہا، یہی بہتر رہے گا۔ زمان نے اس کی تائید کی تھی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ پچھلے 20 دنوں میں لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے فلائٹ کا ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر زمان نے کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن سر، اس سلسلے میں ہمیں ایئر فورس کی ہیلپ لینی چاہیے، اور ان کی ہیلپ لینا، زمان نے بات ادھوری چھوڑ دی، مشکل ہے جانتا ہوں، مگر مشکل کو حل کرنا تمہارا کام ہے، یہ تم ہی نے تو کہا ہے۔ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اطمینان سے بولا تھا۔ اس کی بات واپس کر دینے پر زمان مسکرایا تھا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے سر۔ اپنے لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کوئی آواز زیگم نے ایک نظر زمان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی، پھر نگاہ کا زاویہ بدل کر میز کو گھورنے لگا۔ اس کا سر بہت آہستگی سے اس بات میں ہلا۔ اپنا موبائل میز سے اٹھا کر وہ اب ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود کے اندر تفتیش کرنے کے لیے اس سے بھی کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ آگ لگ جائے مجھے، خاک میں مل جاؤں میں۔ زرگام کی موجودگی کو یکسر فراموش کرتی وہ پیچھے منہ کیے سیٹ کی پشت کو اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں سے دبوچے مسلسل پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے جھلکتے ہوئے گال بھگو رہے تھے۔ زرگام گاہے بگاہے اسے ڈرے سہمے وجود پر نظر ڈال رہا تھا، مگر چپ ہونے کی بجائے اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مال سے کافی دور آ کر زرگام نے سڑک کی ایک سائڈ پر گاڑی روک دی۔ مشال، زرگام نے اسے نرمی سے پکارا، لیکن اس کی پکار سے بے بہرا وہ سخت وحشت زدہ نظروں سے ہنوز گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زرگام کا دل خون ہونے لگا۔ وہ ڈری سہمی کوئی خوف زدہ بچی لگ رہی تھی جسے رات کی تنہائی میں کسی جن بھوت کے آ جانے کا خطرہ ہو۔ مشال، اسے پکارتے ہوئے زرگام نے بڑی نرمی سے اس کے سیٹ کی پشت پر کھبی انگلیوں کو چھوا تھا، جسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو۔ اس کے مردانہ ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتی وہ اچھل کر پیچھے دور ہٹی، دروازے سے لگتی، چہرے پر اپنے بازو رکھتی روتے ہوئے چلانے لگی، دور رہو، پاس مت آؤ، نہیں میرے پاس مت آنا۔
वो कपकपाती आवाज में चीखती गाड़ी के दरवाजे के अंदर घुसने को तैयार थी। इसके यूं हवास बिगड़ते देख जरगाम हकीकतन परेशान हुआ था। मिशाल मेरी तरफ देखें प्लीज, मैं हूँ आपका दोस्त। इसके करीब होता वो परेशानी से कह रहा था, मगर इसकी आवाज से अनजान बेबहरा वो जाने इसे क्या समझती इसे गुजारिशात कर रही थी। माफ कर दो मुझे, बख्श दो, रहम करो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अपने चेहरा ढांपने की कोशिश करती वो बुरी तरह से सक रही थी। इसकी भीगी लड़ती आवाज सुनते जरगाम की ब्राउन आंखों में जब्त की सुर्खियां उतरने लगी। मिशाल, मिशी प्लीज, खुद पर जब्त करते वो धीमी आवाज में बेबसी से बड़बड़ाया था। मिशाल की गर्दन मुसलसल नफी में हिल रही थी। अब नहीं, प्लीज चले जाओ, रहम करो, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों के दरमियान मुश्किल बोल रही थी। जरगाम की बर्दाश्त जवाब देने लगी। कौन था वो शख्स? किसका खौफ मिशाल उल्वी को खा रहा था? अगर वो लंदन में था तो फिर मिशाल क्यों खौफजदा थी? जरगाम ने अपनी जलती आंखों से मिशाल के लर्जते वजूद को देखा। वो इसे मजीद तड़पते हुए नहीं देख सकता था। अगले ही पल इसे बिना लिहाज किए इसके चेहरे को ढांपती इसकी कलाई अपने मजबूत मुठियों में जकड़ते हुए इन्हें अपने चेहरे से हटाया। और ये शायद गुजरते 2 माह में पहली बार हुआ था इसने मिशाल को यूं इस्तेहकाक से छुआ था। किससे खौफजदा हो रही हैं आप? कौन है वो? कौन है यहाँ? कौन दिखाई दे रहा है आपको? इसकी कलाइयों को सख्ती से पकड़े वो इसे झंझोड़ते हुए पूछ रहा था। जरगाम की सख्त आवाज सुनकर मिशाल ने अपनी सख्ती से मीची आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। अपने सामने अपने करीब इसका चेहरा देखती मिशाल उल्वी की गुलाफी आंखों में बेयकीनी फैल गई थी। वो जैसे जावियार की बजाय जरगाम की अपने करीब मौजूदगी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसने एक बार फिर गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश की। जब इसकी कलाइयों को झटका देते हुए जरगाम ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। इधर मत देखें, मेरी तरफ देखें, मुझसे रहम की भीख मांग रही हैं आप? मुझसे खौफजदा हो रही हैं आप? इसकी आंखों में झांकता वो संजीदगी से पूछ रहा था। वो जानता था मिशाल इससे खौफजदा नहीं है, मगर इसके बावजूद जरगाम अकराम ने ये नहीं पूछा था कि वो किस से खौफजदा है, बल्कि अपने बारे में पूछकर इनडायरेक्टली इसके खौफ की असल वजह पूछ ली थी। मिशाल हनूज अपनी बेयकीन लड़ती पलकों से इसके चेहरे का एक एक नक्श देख रही थी। अगले ही पल वो इसके शाने पर सर रखे सिसक उठी थी। रोते हुए बहुत आहिस्तगी से नफी में सर हिलाती जैसे इसके सवाल जवाब में नहीं का जवाब दे रही थी। मुझे बचा लो जरगाम, प्लीज मुझे बचा लो। मिशाल की भीगी आवाज में कहने पर जरगाम ने इसकी कलाइयां अपनी गिरफ्त से आजाद की थी और बेसाख्ता इसके बाल सहलाने लगा। बचा लूंगा आपको, अब कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। किसी की बुरी नजर भी आप तक पहुंचने नहीं दूंगा, बिलीव मी। इसके बाल नरमी से सहलाता हुआ मजबूत लहजे में बोल रहा था। दिल इसके करीब आने पर मचल रहा था, मगर दिल की ख्वाहिशात पर काबू किए वो इसके और अपने रिश्ते के तकद्दुस को बहाल किए हुए था। जरगाम ने इसे कुर्बत का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो आ जाएगा मुझे फिर से। नहीं नहीं प्लीज, बहुत डर लग रहा है मुझे कहीं छुपा लो, प्लीज मुझे कहीं छुपा लो। एक हाथ इसके बाजू पर रखे जबकि दूसरे से इसकी शर्ट का कॉलर दबोचे हुए वो इससे पीगी आवाज में गुजारिश कर रही थी। किसकी बात कर रही है वो? सोचते हुए जरगाम की आंखों में खून उतरने लगा। अपने लब भींचते हुए इसने अपनी शर्ट का कॉलर इसकी कमजोर गिरफ्त से आजाद करवाया था। फिर बगौर इसकी सूजी हुई पानी भरी आंखों में देखा था। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? दूसरे हाथ से इसके आंसू साफ करते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। इसके सवाल पर मिशाल ने बेसाख्ता अपनी बाएं गाल पर गुंदा जेड को छुआ था, जबकि जरगाम ने इसे यूं अपने गाल को छू लेने पर बेसाख्ता अपना हाथ पीछे खींच लिया। शायद वो इसके छूने से डिस्टर्ब हुई थी, वो यही सोच पाया था। मिशाल सरहद से खिसक कर थोड़ी दूर हुई थी। वो इसे कैसे बताती कि वो किसी से और क्यों खौफजदा है? अपनी उंगलियां मरोड़ती वो कश्मकश का शिकार नजर आ रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिशाल, जरगाम ने एक बार फिर इसे मुखातिब किया था। मिशाल के लिए खुद को कंपोज करना मुश्किल हो रहा था। वो मॉल में वहाँ शॉप के पास वो रोते हुए बोलती अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या जवाब दें। हाँ, मॉल में। कौन था? किसे देखा आपने? संजीदगी से बोलता वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा था। पता नहीं कौन था वो बदतमीजी कर रहा था। मुझे टच झूठ बोलने की कोशिश करती वो अपनी बात अधूरी छोड़कर अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। आंसुओं की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। वो अपने मोहसिन से शर्मिंदा थी जिसे चाहकर भी वो जावियार बैग के बारे में नहीं बता पाई थी। जरगाम एक पल को अपने लब सिए सख्ती से भींच गया था। क्या सोच बैठा था वो? जरगाम ने बेसाख्ता अपनी पेशानी को मसला वो कैसे भूल गया था। मिशाल किसी भी मर्द के करीब आने पर यूं ही दीवानी से हो जाती थी। मलिया और हमजा कहाँ थे? इसे बेसाख्ता मलिया और हमजा पर गुस्सा आया था, जिनकी मौजूदगी के बावजूद मिशाल को जाने क्या
کچھ برداشت کرنا پڑا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا. نفی میں سر ہلاتے ہوئے مشال بڑبڑائی تھی. مشال یہاں دیکھیے میری طرف. اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا. مشال نے اپنی گلابی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا. بھیگی پلکیں لرز رہی تھی. اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے دیکھتے ہوئے زرغام کی رگوں میں شرارت دوڑنے لگے تھے. اسے خود بھی اب ان مردوں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اکیلی اور لاچار عورت کو کمزور اور ترنے والا سمجھ کر نکلنے کو تیار رہتے تھے. آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا؟ اس گھٹیا انسان کی ہڈیاں توڑ کر وہیں سب کے سامنے اس سے معافی منگواتا. بلکہ ہم ابھی چلتے ہیں واپس. شاپ کیپر تھا وہ. آپ کے سامنے ہی حشر کر دوں گا اسے. آپ پلیز رونا بند کریں. شدید غصے کے عالم میں بولتا وہ انجیکشن میں چابی گھما کر کار سٹارٹ کر چکا تھا. نہیں زرغام پلیز اسے گاڑی ریورس کرتا دیکھ. مشال نے سرد سے اس کے سٹیئرنگ پر جمے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی. سٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے زرغام کے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے. اپنی سرخ پڑتی آنکھوں ایک لمحے کو بند کر کے کھولتے ہوئے اس نے مشال کی طرف گردن موڑی. کیوں روک رہی ہیں مجھے؟ اس کے سخت لب و لہجے سے ناراضگی جھلک رہی تھی. میری خاطر کس کس کا حشر کرو گے؟ وہ یہ حیثیت زدہ لہجے میں بھرائی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی. گلافی آنکھوں میں خزن و ملال کی پھیلا ہوا تھا. ہر اس شخص کا جو آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا باعث بنے گا. خود پر ضبط کرتا وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. جبکہ اس کی بات سنتی مشال یک ٹک اسے دیکھ کے گئی. کیا تھا وہ شخص؟ کس مٹی سے بنا تھا؟ مرد ہی تو تھا وہ بھی، مگر باقیوں سے کس قدر مختلف تھا. اتنا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے عزیز تر ہوتا جا رہا تھا. تھک جاؤ گے. سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ پسماندگی سے گویا ہوئی تھی. اس کی بات پر زرغام کے لبوں پر ایک بھیکی مسکراہٹ دوڑی تھی. اپنی جلتی مشال کی محبت میں پل پل تڑپتی ذہین آنکھوں کی پلکیں چپکتے اس نے مشال کا گلابی چہرہ دیکھا جس میں رونے کے باعث سرخیاں گلی ہوئی تھی. آپ کی تھکن سمیٹنے میں زرغام اکرام کبھی تھک نہیں سکتا مشال. اس کے حسین چہرے پر کندہ اس بدنما داغ کو ورفتگی سے دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا. بلا شبہ اسے مشال الوی کے ان داغوں سے بھی عشق تھا. اس کا جواب سنتی مشال نے اپنی آنکھیں مینچ لی. وہ محبت کے ذائقے سے ناواقف تھی، مگر نہ اگر جو اس وقت آنکھیں کھول کر اس دیوانے کی طرف دیکھ لیتی تو شاید اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی قندیلیں دیکھ کر پتھر ہو جاتی. گھر چلو پلیز. مشال کے لبوں نے بہت آہستگی سے جنبش کی تھی بدلے میں اپنا رخ سیدھا کرتے ہوئے. زرغام نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر لی. فاروقی ہاؤس کو جاتی سڑک ناپتی اس کی گاڑی بہت تیزی سے فراٹے بھر رہی تھی. مشال نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا. دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ اب اسے گھر ہی لے کر جا رہا ہے. میں تباہ ہو جاؤں نشے سے، یہ عشق سے تو بہتر ہی ہے. سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل کرتے وہ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی سے یکسر انجان بیڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. ایک ہاتھ بستر پر جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھے ہوئے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی. رخ زیغم اجلال کی جانب تھا. سگریٹ کے کش لگاتا وہ مسلسل اس کی نازک سراپے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا. نیوی بلو شلوار سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی. صبح یقیناً اس کے آفس سے چلے جانے کے بعد اس نے یہ لباس تبدیل کیا تھا. دوپٹہ بے ترتیبی سے اس کے بازو سے لپٹا ہوا تھا. وہ بغور اس کے رخسار چومتی ان لٹوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے جوڑے کی قید سے آزاد ہو چکی تھی. دفتن اسے اپنی انگلیوں پر جلن کا احساس ہوا، مگر جلن کی پرواہ کیے بنا اس کی نگاہیں نشال الوی کا دیدار کر رہی تھی. سگریٹ سلگ سلگ کر اس کی انگلیوں میں ہی راکھ ہو چکی تھی، مگر اس نے نشال کے وجود سے نگاہ ہٹانے کی گستاخی نہیں کی تھی. بنا پلک جبکہ اس کی جانب دیکھنے کے باعث آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی تو زیغم نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کو مسلا. براؤن آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی. وہ تو اس کی آہٹ پاتے ہی گہری نیند سے بھی جاگ جایا کرتی تھی، تو پھر آج اس کی ورفتہ نگاہوں کی تپش بھی اس کی نیند میں خلل پیدا نہ کر پائی تھی. کیسے ممکن تھا یہ سوچتے ہوئے وہ کاؤچ سے اٹھا تھا اور ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی جانب دیکھا جن کے پورے جل چکے تھے. اس کی سرد آنکھوں میں ایک پل کو حیرت پھیلی تھی، پھر اگلے ہی پل لاپرواہی سے سر جھٹکتا وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے پیروں کے قریب بیڈ کی پاندی والی سائڈ پر جا بیٹھا تھا. بغور اس کے پیروں کا جائزہ لیا پیروں کی جلد جگہ جگہ سے اتر گئی تھی. یقیناً اس نے دوبارہ برنول لگانے کی زحمت نہیں کی تھی. زیغم کے لب غصے کی باعث سختی سے بھینج گئے تھے. نشال کی لاپرواہی سے
इसे बुरी तरह से चुभी थी। बेख्तियार इसने अपना हाथ बढ़ाया और इसके पाँव की जिल्द को छुआ, बहुत नरम और आहिस्तगी से। इसके पैरों को छूते हुए कुछ महसूस करती जिगम की आंखें एक पल को सुकड़ी थी। इसने बिना वक्त जाया किए अपनी उंगलियों की पुष्ट से इसके टुकड़ों को छुआ था। जिगम को लगा इसे तपती रेत को छू लिया हो। वो फौरन बेड से उतर आता और घूमकर बेड के सराहने की तरफ आया था। फिर बेतबाना इसके रुखसार, इसकी गर्दन छूने लगा। वो तेज बुखार में पनक रही थी। जिगम के कुशादा पेशानी पर सलवटें उभर आई थी। निशाल इसका गाल थपथपाते हुए जिगम ने इसे नरमी से पुकारा था। वो बेसुध पड़ी थी। जिगम ने इसकी बेड पर पड़ी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसकी नब्ज चेक की थी, जिसकी रफ्तार बहुत मध्यम थी। निशाल, आंखें खोलो। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए जिगम ने इसका चेहरा हिलाया था। अपने गर्म चेहरे पर इसके ठंडे हाथों का लम्स महसूस करती निशाल की पलकों में हल्की सी जंबिश हुई थी। निशाल, होश में आओ। इसके चेहरे से बाल हटाते हुए वह नरमी से कह रहा था। निशाल ने बमुश्किल अपनी बोझल भारी होती आंखें खोलने की कोशिश की थी, जबकि गुलाबीपन जिगम के दिल को बेकरार कर गया था। निशाल ने नम पलकें चपकते हुए अपने करीब जिगम इजलाल का चेहरा देखा, जिस पर इसके लिए फिक्रमंदी के तासरात थे। कायब दिमागी से के आलम में इसे अपने रुखसार पर रखे जिगम के भारी हाथ पर अपना नरम गरम हाथ रख लिया। इसके लम्स की ठंडक महसूस करते वो होश की दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे इसे जिगम की मौजूदगी का यकीन हो गया था। बिस्तर पर अपनी हथेलियां रखते हुए इस पर जोर डालकर इसने उठकर बैठने की कोशिश की। फिर जब जिगम ने सरत से इसकी कमर में बाजू घुमाइल करके इसे बैठने की मदद दी थी। निशाल को अपने हलक में कांटे उगते हुए महसूस हो रहे थे। जिगम के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। पानी जिगम की तरफ देखते हुए इसके लबों ने जंबिश की थी। जिगम ने फौरन साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल से गिलास में पानी उंडेला था और गिलास इसके लबों से लगा लिया था। वो एक ही सांस में गिलास खाली कर गई थी। और पियोगी? वो बड़ी तवज्जो से पूछ रहा था। नहीं, निशाल ने नफी में गर्दन हिलाई थी। दोपहर से कुछ खाया है? इसकी अधखुली पागल करती आंखों में देखते हुए वो संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। निशाल ने एक बार फिर नफी में गर्दन हिलाई थी। इसके जवाब पर जिगम ने कुछ सख्त नजरों से इसकी जानिब देखा, जो इस हालत में भी इसकी आंखों से झलकती खफगी पहचान गई थी। चलो मेरे साथ, इसे सहारा देते हुए जिगम ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा था। कहाँ? निशाल के लबों ने बेसाख्ता जंबिश की थी। डॉक्टर के पास। और कहाँ? जिगम ने फौरन जवाब दिया। बदले में निशाल ने अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करके इसके हाथ झटक दिए। नहीं जाना मुझे, इसे तल्खी से कहते हुए हकीकतन बहुत कमजोर एहतजाज था। जिगम की आंखों में सर तासुर फैल गया। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी कब पूछी है? इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो नागवारी से कह रहा था, जबकि इसका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देख वो उधक कर पीछे हुई थी। हाथ मत लगाइए मुझे, और मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, तो बस नहीं जाना। बेड पर मजीद पीछे खिसकते हुए वो दुरुस्तगी से कह रही थी। अंदाज में सरकशी थी। आंखें लबालब पानियों से भरी हुई थी। इसका भटकना और खुद से फासला कायम करना जिगम के गैज़ो गज़ब को आवाज दे रहा था। वो इसके तरफ झुका था और अपना हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थापते हुए इसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया था। तुम्हें हाथ लगाने के लिए मैं मर नहीं रहा मोहतरमा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हें यही बुखार में तड़पने के लिए छोड़ दिया तो सुबह तक तुम जरूर मर जाओगी। इसे अपने बाजुओं में भरते हुए वह सर्द मोहरी से कह रहा था। हाँ तो मर जाने दीजिए ना, मरने क्यों नहीं देते? आपको तो जान छूट जाएगी। मेरी मौत की खुशी में आप दिए जला लीजिएगा। वो भराई हुई आवाज में तल्खी से बोली थी। जिगम ने एक नजर अपनी बाहों में मचलती निशाल की तरफ देखा था, जिसका चेहरा बुखार की शिद्दत से दहक रहा था। तुम्हारे मरने से मेरी जान छूटने की बजाय उल्टा फंस जाएगी जाने मन, लेकिन ये बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में नहीं आएगी। इसकी तरफ देखते हुए बड़ी संजीदगी से कह रहा था। दिल की बातें दिमाग में आती भी नहीं है एसपी साहब। इसकी बात समझते हुए निशाल ने इस पर चोट की थी। तुम गलत समझ रही हो, दरअसल मैंने दिमाग वाली बात ही की थी, मगर तुमने इस बात को दिल पर ले लिया है। सीढ़ियां उतरते हुए बेतासुर लहजे में कह रहा था। निशाल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। मतलब साफ है, तुम मर गई तो आगा जान मुझ पर तुम्हारे कत्ल का केस फाइल कर देंगे। मेरी नौकरी भी जाएगी और जान भी, इसीलिए तुम्हें बचा रहा हूँ स्वीट हार्ट। बड़े आराम से इसकी खुशफहमियों पर पानी फेर गया था। निशाल की आंखें तेजी से भीगने लगी। नीचे उतारे मुझे, नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए। इसके चौड़े शाने पर अपनी नाजुक हाथ की कमजोर मुक्के मारती हुई वो रोते हुए कह रही थी, मगर वो इन
مگر وہ انسو کی اسے پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا، اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اسے دروازہ لاک کیا تھا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نشال نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا اور شدید ناراضگی کے اظہار کے طور پر دروازے کے شیشے کی طرف رخ موڑ لیا تھا، پلکیں چپک چپک کر وہ آنکھوں میں امڑتے آنسو حلق میں اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی ناراضگی سے بے نیاز وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ایک قریبی کلینک کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، پھر گھوم کر اس کی سائیڈ پر آیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اترو، ایک لفظی حکم دیا گیا تھا۔ نشال نے سلگتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آسمان جیسا بلند شخص اس کے لیے جھکا کھڑا تھا۔ نشال کا دل ایک پل کو سکڑ کر سمٹا تھا۔ اس کی شفاف روشن آنکھوں میں نشال کے لیے فکر مندی تھی۔ نشال کے بے چین دل کو یہ گونا سکون سا ملا تھا۔ بخار سے جلتی آنکھوں میں ٹھنڈ سی اترنے لگی۔ بے اختیار اس نے زگم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جیسے اس کا سہارا چاہتی ہو، اور اس بار زگم نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کا مان رکھا تھا۔ بڑی سرعت سے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو زگم نے بھرپور استحقاق سے اسے شانے کے گرد اپنا توانا بازو پھیلا لیا تھا۔ نشال کو لگا وہ ایک فولادی حصار میں آ گئی۔ یہ تحفظ، محبت، پرواہ کیا کچھ نہیں تھا اس حصار میں۔ وہ اس کے سارے ستم بھولنے لگی تھی۔ وہ میرے ذکر سے بھی بچتا تھا، میں اس کے سائے پر بھی مرتی تھی۔ دل ہی دل میں ایک بار پھر اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرتی۔ وہ اس کے شانے پر سر جھکا گئی تھی۔ کب سے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ ہاں، اسے زگم اجلال سے محبت تھی، اتنی جتنی شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ اپنی شرٹ پر اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس کرتے زگم کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ نشال کے تپتے جسم کی گرمی اس کے رگ رگ میں انگارے دوڑا رہی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی تو زگم اجلال بھی شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے براؤن آنکھیں جل رہی تھی کیونکہ ہاں، وہ بھی تو نشال الوی سے محبت کرتا تھا، اتنی اس قدر کے جس سے وہ اپنی نفرت سے بھی چھپا نہیں سکتا تھا۔ اسے میڈیسن دلوا کر گاڑی کو واپسی کے راستے پر ڈالتا وہ مزمل سا ہو رہا تھا۔ دل بے قرار، آج اس قدر وحشی ہو رہا تھا، بس پتھر کا خول چٹکنے کو تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے پاس بیٹھی اپنی محبت سے بہت دور بھاگ جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل اب قربت کا خواہاں ہونے لگا تھا۔ دوریاں اب ناسور بننے لگی تھی۔ مان موبائل پر ہوتی بیل نے اسے پر اذیت سوچوں سے نجات دلائی تھی۔ زگم نے ڈیش بورڈ پر رکھے اپنے موبائل کی جلتی سکرین کو دیکھا، پھر سرعت سے ہاتھ بڑھا کر موبائل سائلنٹ پر لگایا اور گردن موڑ کر نشال کی طرف دیکھا جو آنکھیں مونڈے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر ذرا سے شور پر ہی آنکھیں کھول کر سیدھی ہو گئی۔ موبائل کی سکرین ہنوز جل رہی تھی۔ زگم نے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ بہرحال وہ یہ کال مس نہیں کر سکتا تھا، جبکہ نشال بس چپ چاپ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم آغا جان، بولتے ہوئے اس نے آواز کو دھیما رکھا تھا۔ دوسری جانب انہوں نے اسے سلام کا جواب دے کر اس کا حال دریافت کیا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، وہ بڑے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے نشال کی بابت دریافت کرنے پر اس نے بولتے ہوئے ایک نظر نشال پر ڈالی جو اس کی طرف متوجہ تھی۔ زگم کے جھوٹ بولنے پر نشال کی آنکھوں میں تعصب پھیل گیا تھا، جبکہ وہ اب انہیں کہہ رہا تھا نہیں وہ سو رہی ہے، میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ سو چکی تھی، بس پھر میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نشال کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا، آغا جان کو مطمئن کر رہا تھا۔ نشال جو آغا جان سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، زگم کے جھوٹ پر اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر آئی تھی۔ جی ضرور، صبح آپ کی بات کروا دوں گا انشاءاللہ۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ نشال کا خون جلنے لگا تھا۔ پھر مزید 2-4 باتیں کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ نے آغا جان سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے موبائل واپس ڈیش بورڈ پر رکھتے ہی وہ غصے سے بول رہی تھی، تو کیا سچ بولتا تھا؟ ہاں بالکل، میں جاگ رہی تھی، مجھے ان سے بات کرنی تھی، مگر آپ نے بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ بات ادھوری چھوڑ صبح کر لینا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زگم نے نرمی سے کہا تھا، مجھے ابھی کرنی ہے۔ روتے ہوئے نشال نے ہر درمی سے کہا، انہیں انداز بچوں جیسا ضدی تھا۔ ایک پل کو زگم نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا صبح کر لینا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زگم نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ اور میں کہہ رہی ہوں نا مجھے ابھی بات کرنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس پر چلائی تھی۔ اس کی سرکشی پر زگم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ، اپنی آواز نیچی رکھو، اونچی آواز میں چیختی چلاتی جاہل عورتیں مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے شدید غصے میں اس پر دھاڑا تھا۔ اس کے غصے پر نشال کا دل ایک پل کو سہم گیا تھا۔ زگم کی آنکھوں میں سخت ناگواری پھیل گئی تھی۔ نشال کو ڈھیر رونا آ رہا تھا۔ وہ ظالم شخص اس کی
हाल में इस पर रहम नहीं करना चाहता था। मसला यह है कि मैं ऊंची आवाज़ में बोलूं या धीमी आवाज़ में, आपको मैं हर सूरत में जहर ही लगती हूँ। खुद पर जब्त करती वो भीगी आंखों में बोली थी। फिर अपनी ही बात की अजियत महसूस करती वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। इसकी बात पर जिगम का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा था, अफसोस होने लगा था। एक लंबा सांस लेते हुए इसने अपने बाल मुठियों में जकड़ लिए थे। एक नजर निशाल की तरफ देखा। निशाल, जिगम ने इसे नरमी से पुकारा, मगर निशाल ने अपने हाथ चेहरे से नहीं हटाया था। निशाल प्लीज, संजीदगी से कहते हुए जिगम ने इसके दोनों हाथ इसके चेहरे से हटा दिए थे। सिसकती हुई निशाल ने अपनी भराई हुई आंखों से जिगम की तरफ देखा था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहूँ? इसकी गर्म कलाइयां अपने हाथों में थामते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। नजरें बेताबाना इसके भीगे चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसके सवाल पर निशाल ने बेसाख्ता अपनी गर्दन नफी में हिलाई। इसके ज़र्फ पर जिगम का दिल इसे बाहों में भर लेने को मचल रहा था, मगर दिल की ख्वाहिश पर बंद बांधता हुआ वो टिश्यू बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ा गया। रोना बंद करो। फिर टिश्यू बॉक्स से टिश्यूज निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए जिगम ने नरमी से कहा था। निशाल ने वो टिश्यूज इसके हाथ से नहीं लिए थे। जिगम ने एक नज़र इसके रोए रोए चेहरे पर डाली, फिर टिश्यू डैश बोर्ड पर फेंक कर खुद अपने हाथों से इसका चेहरा साफ किया था। निशाल का दिल इसकी अनायत पर खून होने लगा था। तुम बीमार हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, मगर तुम्हारी आवाज़ में घुली नकाहत आगा जान दूर बैठे ही महसूस कर लेंगे। क्या चाहती हो तुम? वो सारी रात तुम्हारे लिए परेशान रहे, बेसुकून रहे? नहीं ना, सिर्फ इसीलिए मैंने इनसे झूठ बोला। मैंने आज तक कभी किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दी और ना ही आइंदा कभी किसी को देने का इरादा रखता हूँ, मगर तुम हर बार मुझे मेरी फितरत और आदत के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देती हो। एंड इट्स नॉट फेयर स्वीट हार्ट। इसके बिखरे बाल इसके गुलाबी चेहरे से हटाते हुए वो ठहरे कर संजीदगी से बोल रहा था, जबकि निशाल यकटुक इसके हिलते लबों को देख रही थी। ऐसे मत देखो, जिगम ने संजीदगी से कहा था। इसकी गुलाबी आंखों की बेयकीनी इसका दिल बेईमान कर रही थी। निशाल ने फौरन निगाह झुका ली, जबकि इसके इस कदर ताबेदारी पर जिगम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे इसने सरहद से छुपा लिया था। निशाल गुमसुम सी होकर निगाह झुकाए बैठी थी, जबकि जिगम अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा चुकी थी, मगर इन दोनों के शोर मचाते दिल और दिलों की धड़कनें हम आहंग होने की जिद्दें कर रही थी। नहीं कोई महबूब तुम बिन, ना कोई मतलूब तुम बिन, राज़े सुकून हो तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।